સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. શ્રી અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય. શ્રી રાધા કૃષ્ણ દેવની જય. ગુરુ હરિ શાસ્ત્રીજી મહારાજની જય. ગુરુ હરિ યોગીજી મહારાજની જય. ગુરુ હરિ હરિ પ્રસાદ સ્વામી મહારાજની જય જય જય. પ્રગટ ગુરુ હરિ પ્રબોધ સ્વામી મહારાજની જય જય જય. આત્મીય સમાજની જય જય જય. દાસના દાસ થવાની જય જય જય. આવ્યા અક્ષરધામથી અવનિમાં જે દેહધારી થયા, આપ્યા સુખ અપાર ભક્ત જનને. દિલે ધરી ને દયા, કીધા ચારુ ચરિત્ર ગાન કરવા, જેણે કરુણા કરી. વંદો મંગલ મૂર્તિ ઓર ધરી, સર્વોપરી શ્રી હરિ. સર્વોપરી સ્વામી હરિ. જય અક્ષરપતિ પુરુષોત્તમ, જય જય સ્વામી સહજાનંદ. 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 નારાયણ નટવર ઘનશ્યામ, સ્વામી નારાયણ ભગવાન. નારાયણ નટવર ઘનશ્યામ, સ્વામી નારાયણ ભગવાન. ઓ નારાયણ નટવર ઘનશ્યામ, સ્વામી નારાયણ ભગવાન. નારાયણ નટવર ઘનશ્યામ, સ્વામી નારાયણ ભગવાન. જય અક્ષરપતિ પુરુષોત્તમ, જય જય સ્વામી સહજાનંદ. જય અક્ષરપતિ
गुणातीतानंद स्वामी मूળ अक्षर सहजानंद एक परमेश्वर गुणातीतानंद स्वामी मूળ अक्षर सहजानंद एक परमेश्वर एम समझीने लेशे नाम ए तो जाशे अक्षरधाम एम समझीने लेशे नाम ए तो जाशे अक्षरधाम ओ एम समझीने लेशे नाम ए तो जाशे अक्षरधाम एम समझीने लेशे नाम ए तो जाशे अक्षरधाम जय अक्षरपति पुरुषोत्तम जय जय स्वामी सहजानंद जय अक्षरपति पुरुषोत्तम जय जय स्वामी सहजानंद स्वामी शास्त्री जी महाराज गुरु हरि योगी महाराज स्वामी शास्त्री जी महाराज गुरु हरि योगी महाराज पाताड़े नाखी पाया शुद्ध उपासना स्थापिया पाताड़े नाखी पाया शुद्ध उपासना स्थापिया हो पाताड़े नाखी पाया शुद्ध उपासना स्थापिया पाताड़े नाखी पाया शुद्ध उपासना स्थापिया जय अक्षरपति पुरुषोत्तम जय जय स्वामी सहजानंद जय अक्षरपति पुरुषोत्तम जय जय स्वामी सहजानंद अक्षर पुरुषोत्तम महाराज गुरु हरि माँ विचरे आज अक्षर पुरुषोत्तम महाराज गुरु हरि माँ विचरे आज अक्षर पुरुषोत्तम महाराज प्रबुद्ध स्वामी माँ विचरे आज अक्षर पुरुषोत्तम महाराज प्रबुद्ध स्वामी माँ विचरे आज ओ प्रबुद्ध स्वामी माँ विचरे आज अनेक जीवों ना कल्याण का प्रबुद्ध स्वामी माँ विचरे आज अनेक जीवों ना कल्याण का जय अक्षरपति पुरुषोत्तम जय जय स्वामी सहजानंद जय अक्षरपति पुरुषोत्तम जय जय स्वामी सहजानंद नारायण नटवर घनश्याम स्वामी नारायण भगवान नारायण नटवर घनश्याम स्वामी नारायण भगवान जय
अक्षरपति पुरुषोत्तम जय जय स्वामी सहजानंद जय अक्षरपति पुरुषोत्तम जय जय स्वामी सहजानंद जय जय स्वामी सहजानंद जय जय स्वामी सहजानंद सहजानंद स्वामी महाराज। हे प्रभु तारो खमीर नहीं भूलिए, संत स्वरूपे मळ्यो तू अमने। हे प्रभु तारू खमीर नहीं भूलिए, संत स्वरूपे मळ्यो तू अमने। बनाव्या सनाथ सहूने धन्य कर्या ते। हे प्रभु तारू खमीर नहीं भूलिए, संत स्वरूपे मळ्यो तू अमने। साथे लावी अक्षरधाम करुणा अनुपम की धीते। साथे लावी अक्षरधाम हो, दुर्लभ सुख अलौकिक संबंध दर्शन स्पर्श समागम जे। मन मुखी प्रभु तारी प्रीत माझ बोड्या ते। वेलाव्यो ब्रह्मानंद अमहैये, संत स्वरूपे मळ्यो तू अमने। हे प्रभु तारू खमीर नहीं भूलिए, संत स्वरूपे मळ्यो तू अमने। ભક્તોના પણ ભક્ત બન્યા પ્રભુતા એ મામાની તે। ભક્તોના પણ ભક્ત બન્યા હો, સર્વાતીત સ્વયં છતાં અસ્મિતા તારી ભૂલાવી તે। ભક્તોના આકારે વર્તે પ્રતિભા અનોખીએ। ઋણી તારા થયા હે પ્રભુ આમે। संत स्वरूपे मळ्यो तू अमने। हे प्रभु तारू खमीर नहीं भूलिए, संत स्वरूपे मळ्यो तू अमने। સ્થાન પ્રભુ તારા ને તવ ભક્તોનું રહે। अब हैयामा स्थान प्रभु हो, પ્રાપ્તિની મસ્તીમાં હૈયું સદાય સંલગ્ન રહે। દ્રષ્ટિ હોય તારા પ્રતિ તો ઉપડું અમારું ટળે। તારા ગમતામાં સહજ વર્તાય। संत स्वरूपे मळ्यो तू अमने। हे प्रभु तारू खमीर
खमीर नहीं भूलिए संत स्वरूपे मळ्यो तू अमने આત્મીય થઈ ખોવાઈ જવું તારા અલ્પ સંબંધીમાં आत्मीय थई खोवाई जवू हो કોઈ વૃત્તિ કોઈ સમજણ શક્તિ સામર્થ્ય મૂકીને હઠ માન ઈર્ષા કેરા ભાવથી મુકાઈને तारा संबंधना आनंदમાં રહું संत स्वरूपे मळ्यो तू अमने हे प्रभु तारू खमीर नहीं भूलिए संत स्वरूपे मळ्यो तू अमने બનાવ્યા સનાથ સહુને ધન્ય કર્યા તે हे प्रभु तारू खमीर नहीं भूलिए संत स्वरूपे मळ्यो तू अमने संत स्वरूपे मळ्यो तू अमने संत स्वरूपे मळ्यो तू अमने સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. नेति नेतिनी सरवाणी वही रही जे महामूली मूर्ति प्रभुजी મળે ના કદી એ અમને મળી એ નેતિની સરવાણી વહી રહી જે મહામૂલી મૂર્તિ પ્રભુજી મળે ના કદી એ અમને મળી એ નેતિની સરવાણી સંબંધના કિનારે લઈ જાવા એ વાત્સલ્યની નાવમાં લઈ અમ જીવનું જતન કરતો રહ્યો નગોડા થયા અમે સ્વામી તોય તું કરજો બની પ્રીત કરતો રહ્યો તબ સુખે સુખી કરવાને પ્રભુ અમ દુઃખનો ભાગી તું બનતો રહ્યો કોઈ ના સમજાતા દી કરુણા ત્યારે દિવ્યતા છલકાવી રહ્યો જે મહામૂલી મૂર્તિ પ્રભુજી મળે ના કદી એ અમને મળી નેતિની સરવાણી ધીરજ ધરી
થાકી જતા, અમે જ્યારે સુરુચિ છોડી દેતા, તમે ત્યારે કરુણા વધારી દેતા. ક્યારે આસન છોડી તે હે સ્વામી, હાર માની નહીં જીવ પ્રકૃતિથી. એક ધારી કરુણા તમારી હરિ અમરુદિયા માહી વરસી રહી. જે મહામૂલી મૂર્તિ પ્રભુજી મળે ના કદી, એ અમને મળી નેતી નેતીની સરવાણી. આપી બળ પૂરતા રહ્યા, દોડદંભ પ્રદર્શન કરતા અમે, કદી દ્રષ્ટિમાં પ્રભુ ના લેતા તમે. કોટી જન્મોના પહાડો પાપોના, પશ્ચાતાપના અશ્રુથી ઓગાડો. તબ પરાભક્તિના પુરમાં પ્રભુ ચાચ ભરી ભરી આચ મન કરું. ધન્ય મારું જીવન તારા સંબંધે થઈ રહ્યો, થઈ રહ્યો. જે મહામૂલી મૂર્તિ પ્રભુજી મળે ના કદી, એ અમને મળી નેતી નેતીની સરવાણી. વહી રહી, વહી રહી. જે મહામૂલી મૂર્તિ પ્રભુજી મળે ના કદી, એ અમને મળી નેતી નેતીની સરવાણી. નેતી નેતીની સરવાણી, નેતી નેતીની સરવાણી. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ. આપણે કૃણાલભાઈને આવવાનું કહીએ પહેલા. આજે આપણા સંગીત મંડળની સેવામાં છેક ન્યૂઝીલેન્ડથી જે દીકરાઓ આવ્યા છે, તો તબલા પર કુશભાઈ પ્રજાપતિ, ઢોલક પર રવિભાઈ માયસુરિયા, અને આજે નોર્મલી જે અમારી સાથે કિશનભાઈ દિરાસા જે કીબોર્ડ વગાડે છે, એમના ઘરે નિષ્કામભાઈનું આગમન થયું છે, એટલે થોડા બિઝી રહેશે. એટલે છેલ્લા વર્ષ ઉપરથી જર્સી સિટીમાં જે સેવા આપે છે કુંદનભાઈ, એ અમારા સૌરભ ટીમના જ મેમ્બર છે. આપે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ, ઇવન સભા હોસ્ટિંગમાં પણ કિશનજીએ એમને સેવા સોંપી છે, તો એ કીબોર્ડ પણ શીખે છે. તો સૌ વડીલોને પ્રાર્થના, સંતોને પ્રાર્થના, આ બધાને ખૂબ આશીર્વાદ આપજો. અને યુવકો મામાની આજ્ઞાથી તાલીઓ પાડશે તો કદાચ વાંધો નથી. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય. ગુરુ હરિ શાસ્ત્રીજી મહારાજની જય. ગુરુ હરિ યોગીજી મહારાજની જય. ગુરુ હરિ હરિપ્રસાદ સ્વામી મહારાજની જય. પ્રગટ ગુરુ હરિ પ્રબોધ જીવન સ્વામી મહારાજની જય જય જય. હરિપ્રબોધમ પરિવારની જય જય જય. દાસના દાસ થવાની જય જય જય. યુસ્ટન હરિસુમિરન મંદિર મહોત્સવની
ઇતિહાસમાં ઘણી બધી ઘટનાઓ એવી થઈ ગઈ છે કે જેને દુનિયા આખી જિંદગી યાદ રાખે છે, અને કદાચ એ ભૂલી જાય તો કોઈ લેખક હોય, કોઈ સ્ટોરી રાઇટર હોય, અથવા કોઈ પણ મોટિવેશનલ સ્પીકર કે કોઈ પણ વ્યક્તિ એ સ્ટોરીને, એ ઘટનાને ફરીથી અલગ ફોર્મેટમાં રજૂ કરી અને દુનિયાને એમાંથી કોઈ શીખ આપે છે. અને આપણને ખબર છે, એટલા માટે જ રામાયણ, મહાભારત, ગીતા એવા ઘણા બધા સંતો, એવા ઘણા બધા મુક્તો અથવા અવતાર કોટી આટલા વર્ષો પહેલાં પૃથ્વી ઉપર આવ્યા, છતાં પણ દુનિયા આજે એમને યાદ કરે છે. કદાચ 750 કરોડથી પણ વધારેની જનતા, એમાં કદાચ દરેકના નામ પૂછશું તો કોઈનું નામ રાવણ આપણે નહીં જોયું હોય, અને કોઈ રાખે તો પણ કોઈ એને રાખવા ના દે. એકચ્યુઅલી તો કેટલો જૂનો ઇતિહાસ છે, પણ છતાં પણ લોકો એમને યાદ રાખે છે. અને એવી જ એક ઘટના અથવા એવો જ એક ઉત્સવ એ લાસ્ટ વીક આપણને સૌને ખ્યાલ છે, પેન્સિલ્વેનિયાની ધરતી ઉપર સુહૃદમ યુવા શિબિર 2024 ખૂબ જ ધૂમધામથી અને ખૂબ જ ગુરુહરિના આશીર્વાદ, પરાવાણી અને સ્પર્શથી 3700થી પણ વધારે મુક્તોએ એ ઇન્ટરનેશનલ શિબિરનો લાભ લીધો. તો સન્ડે સભાના મુક્તોને એવું થયું કે શિબિર જો ઇન્ટરનેશનલ થતી હોય તો આપણી સભા પણ ઇન્ટરનેશનલ થવી જોઈએ. એટલે સભાની શરૂઆત એ ન્યૂઝીલેન્ડના મુક્તોથી કરી, અને આજે આપણને યુકે અને ઇન્ડિયાના હરિભક્તોનો લાભ અને સંતોનો લાભ આજની સભામાં મળવાનો છે. સભાની શરૂઆતમાં આપણે ભગવાન સ્વામિનારાયણના પ્રસંગથી શરૂઆત કરીએ. આવી જ એક સભા ભરાઈને બેઠી હતી. ભગવાન સ્વામિનારાયણ ઢોલિયા ઉપર બિરાજમાન હતા. પ્રસંગ બધાએ સાંભળેલો જ હશે અને યાદ પણ હશે. પણ આજથી એ 247 વર્ષ પહેલાં ભગવાન સ્વામિનારાયણ આપણને જે મેસેજ આપી ગયા, જે સંદેશ આપી ગયા, અથવા જે વાત આપણને કરી ગયા, એને એ જ વસ્તુનું આપણને દર્શન આજે ગુરુહરિના જીવનમાં, આજે સંતોના જીવનમાં, એવા વડીલો અને આપણા સૌ એવા નિમિત્ત કે યુવા લીડરોના જીવનમાં થાય છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણ સભાની અંદર ઢોલિયા ઉપર બિરાજમાન હતા, અને અત્યારે જેમ મુક્તો સભામાં પધારે છે એમ ભગવાન સ્વામિનારાયણ બિરાજમાન હતા ત્યારે પણ મુક્તો એક પછી એક સભામાં પધારે. જેવા સભામાં પધારે એટલે ભગવાન સ્વામિનારાયણ એમને નજીક બોલાવે, અને નજીક બોલાવીને એક પ્રશ્ન પૂછે કે તમે ઢોલિયાના સત્સંગી છો કે સત્સંગીના સત્સંગી છો? એટલે સામેવાળો મુક્ત કાંઈ સમજી ના શકે એટલે પૂછે કે મહારાજ એનો ફાયદો શું? એટલે મહારાજ એવું કે જો તમે ઢોલિયાના સત્સંગી હશો તો મારી સામે જ નજીકમાં બેસશો, પણ જો સત્સંગીના સત્સંગી હશો તો એકદમ પાછળ છેલ્લે સભામાં બેસવા મળશે. એટલે પેલો હરિભગત મહારાજને જોવે, ઢોલિયાને જોવે અને નજીકની જગ્યા જોવે. એટલે એવું કે મહારાજ અમે તો ઢોલિયાના સત્સંગી. તો મહારાજ કે બેસો મારી સામે. એમ 1 આવ્યા, 2 આવ્યા, 3 આવ્યા, 50, 100, 200, 500 જે બી એ વખતની સભાના મુક્તો હશે પધાર્યા. પછી પર્વતભાઈ આવ્યા છેલ્લે, અને પર્વતભાઈને મહારાજે બોલાવ્યા નજીક, અને મહારાજે પૂછ્યું કે પર્વતભાઈ તમે ઢોલિયાના સત્સંગી કે સત્સંગીના સત્સંગી? આપણે સૌએ પર્વતભાઈનું જીવન અથવા પર્વતભાઈનું લાઈફ વાંચ્યું હોય, સાંભળ્યું હોય તો આપણને ખબર છે કે એટલું બધું ફિઝિકલી પ્રેઝન્ટેબલ લાગે નહીં. એમ ખેતીનો એમની સેવા હતી, અને આખો દિવસ તડકામાં બહાર ખેતી કરે એટલે શરીર પણ એટલું બધું પરસેવાવાળું હોય, કપડાનું ઠેકાણું ના હોય. એટલે જેવો મહારાજે પ્રશ્ન પૂછ્યો એટલે થોડા હરિભક્તો હસ્યા બી ખરા, અને એવું બી કીધું કે જોજો હવે પર્વતભાઈ શું જવાબ આપે છે એમ. પણ આપણને ખબર છે કે પર્વતભાઈ મહારાજની, ભગવાન સ્વામિનારાયણની મરજીને જાણતા હતા. એટલે પર્વતભાઈ એવું કીધું કે મહારાજ અમે તો સત્સંગીના સત્સંગી છીએ. તો મહારાજ કે તમે આ બધાની વાત નથી માનતા? એટલે પર્વતભાઈ કે ના મહારાજ, પણ અમે સત્સંગીના સત્સંગી છીએ. એટલે પછી મહારાજ એમને સભાની પાછળ એકદમ છેલ્લે બેસાડે છે.
ઘણી વખત આપણને બી સત્સંગ કરતા હોઈએ તો એવું થાય એમ કે જે બાજુ વહેણ જતો હોય, જે બાજુ પ્રવાહ જતો હોય, જે બાજુ પવનનો વાયરો જતો હોય એ બાજુ આપણે જઈએ. કેમ? તો કે આ બધા થોડા મૂર્ખા હશે એમ, હું એકલો જ થોડો સમજદાર છું એમ. પણ ગુરુ હરિપ્રસાદ સ્વામીજી હંમેશા કહેતા હતા કે આ જે સત્સંગ છે એ કરોડમાં કોકનો છે. કહેતા કે ભગવાનની મરજીને જાણનાર એ કોક જ હોય, એની અનુવૃત્તિમાં જીવનાર એ કોક જ હોય, અને એની અનુવૃત્તિને જાણીને જીવનમાં એ આત્મસાતને સાકાર કરીને એ જીવનારા કોક જ હોય. પ્રસંગ આપણને ખબર છે, અને પછી બધા જ હરિભક્તો પધારી જાય છે. એટલે મહારાજ પોતાના ઢોલિયામાંથી ઉઠી અને પર્વતભાઈની સાથે એકદમ છેલ્લે એમની બાજુમાં જઈને બેસી જાય છે. એટલે બધા જ હરિભક્તો પૂછે છે કે મહારાજ આ શું કર્યું તમે? આટલો સરસ મજાનો ઢોલિયો છે, આટલું સરસ મજાની ચાદર છે, તમારા દર્શન અમને બધાને નજીકથી થતા હતા એમ, હવે તમે એકદમ પાછળ જતા રહ્યા તો અમારે શું કરવું? અને આપણને પ્રસંગની એ હાર્દ ખબર છે. અને મહારાજ પછી એવું કહે છે કે અમે તો સત્સંગીના સત્સંગી છીએ, ઢોલિયાના નથી. અને એને એ જ વાત ભગવાન સ્વામિનારાયણે વચનામૃતમાં કરી કે ભગવાનના ભક્તની સેવા કરવાને અર્થે અમારે જો જન્મો જન્મ પૃથ્વી ઉપર આવવું પડે તો અમને ગમે છે, અમને ભક્તોની વચ્ચે ગમે છે, અમે ભક્તોની સાથે ગમે છે. તો આજે જેમ દિવ્યાંગભાઈએ વાત કરી એમ કે આપણને ન્યૂઝીલેન્ડના યુવકોએ આપણને ભજનમાં લાભ આપ્યો, તો એવા જ યુકેના એક યુવક સ્મિતભાઈ, આપણે એમને પ્રાર્થના કરશું કે આપણને આજની સભામાં પ્રથમ લાભ આપવા માટે પધારે. સ્મિતભાઈ યુકે. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય, શ્રી અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય, ગુરુહરિ શાસ્ત્રીજી મહારાજની જય, ગુરુહરિ યોગીજી મહારાજની જય, ગુરુહરિ હરિપ્રસાદ સ્વામી મહારાજની જય જય, પ્રગટ ગુરુહરિ પ્રબોધ સ્વામી મહારાજની જય જય જય, હરિપ્રબોધમ ભક્તિ ઉત્સવની જય જય. સભામાં વધારેલા સૌ અક્ષરધામના ભવ્ય અને દિવ્ય મુક્તોને મારા અંતરના જય સ્વામિનારાયણ. કૃણાલભાઈ વાત કરી કે શિબિર અદ્ભુત રીતે લાસ્ટ વીક ઉજવાયો. તો આ વર્ષે પણ ફર્સ્ટ ટાઈમ US આવવાનું થયું ભક્તિ સ્વામીની આજ્ઞાએ, અને ફર્સ્ટ ટાઈમ શિબિરમાં પ્રત્યક્ષ લાભ મળ્યો. એમ તો શિબિર 2021માં જ્યારે ઓનલાઈન થઈ હતી ત્યારે લાભ મળ્યો હતો, પણ અહીંયા આવવાનું થયું. ભક્તિ સ્વામી કીધું કે આપણે દર્શન કરવા આવવું છે, અને ભક્તો કેવા છે, શિબિર કેવી છે, એ આપણે દર્શન કરવા આવવું છે. તો એ અનુસંધાને આપણે અહીંયા આવ્યા હતા. શિબિરના થોડા ઘણા એક્સપિરિયન્સ વાત કરીએ, અને પછી થોડા યુકેના હરિભક્તોના ગુરુહરિના દર્શનના વાત કરીએ, અને પછી સભાની પૂર્ણાવતિ કરીશ. પહેલાં તો શિબિરમાં ફર્સ્ટ જ ડે આવ્યા ત્યારે 103 ફારેનહાઇટ હતું, બધાને ખબર છે. બટ આવતા વેત જ વેન યુ એન્ટર ત્યાં જ લીંબુ શરબતનું વ્યવસ્થા હતી. હવે આવી નાની વસ્તુઓ કે તમે એન્ટર થયા આટલી ગરમીમાં તો પહેલાં જ તમને ઠંડક કરી દે, પછી અંદરનું તો બધું પછી વસ્તુ છે. પછી આજકાલના બધાને ખબર છે કે બધા ગાદી માટે મારામારી કરે છે, અને એ જ આપણને કિશનજીએ અને બધા વડીલોએ ખુરશી પર ગાદીની વ્યવસ્થા કરી. એટલે આ નાની વસ્તુઓ છે જે સ્પર્શ થઈ જાય કે ખુરશી રાખી શકે, બટ ખુરશી પર ગાદી રાખવાની શું જરૂર એમ. તો કે એવો ભક્તોનો મહિમા સમજ્યો હોય કે ભક્તો આવે છે તો એ ભક્તો કોણ છે, તો કે પ્રબોધ સ્વામીજીએ ગ્રહણ કરેલા છે, સિલેક્ટેડ ચોઝન ફોર્ચ્યુનેટ વન્સ છે. એટલે એવી જ એક ડિપાર્ટમેન્ટ, કિચન ડિપાર્ટમેન્ટ, એના અદ્ભુત એક દર્શન થયા. તો કિચન ડિપાર્ટમેન્ટના લીડર વાત કરતા હતા કે જીગરભાઈ પીઠવા કરીને છે. તો એમને બધા હરેક દિવસે અલગ મંડળને સેવા હતી પીરસવાની. તો એમને એ બધા મંડળને વાત કરી હતી. એ મને ખૂબ ગમી. એ કે આપણે એવા ભાવે બધા દીકરાઓની સેવા કરવી છે કે આખા જગતમાંથી
અહીંયા ખાલી 3,000 એમને જે વાત કરી 3,700 ભક્તોને જ આવવા મળ્યું છે. આખા બ્રહ્માંડમાંથી ખાલી 3,700 ભક્તોને આવવા મળ્યું છે. તો એ ભક્તો કોણ છે? તો કે પ્રબોધ સ્વામીજીના સ્વરૂપ છે. તો આપણે એવા ભાવે સેવા કરવી છે. એટલે એવો જ એક પ્રસંગ. તો અમે લોકો ફર્સ્ટ ડે શિબિર પતી, ફર્સ્ટ સેશનની પૂર્ણાહુતિ થઈ રાતના, અને પછી અમે 6-7 જણાઓ બધા ત્યાં હતા, ચિરાગભાઈને બધા. તો એમાંથી 2-3 જણાને ભૂખ લાગી. તો કિચન ડિપાર્ટમેન્ટની સહજ છે કે ચોપિંગની ને બધી રાતના સેવા ચાલતી હોય. તો અમે પાર્કિંગ લોટમાં ગયા. તો એના પહેલાં થયું કે ચાલો કિચનમાં દર્શન કરવા તો જઈએ. તો ત્યાં એક ભગત હતા, એમને પૂછ્યું કે તમને ભૂખ લાગી છે? તો એક દીકરો સહજે કીધું કે હા મને લાગી છે. તો સાથે 3-4 જણા હતા, તેમને તરત કીધું કે હા તમે ચિંતા નહીં કરતા, બધી વ્યવસ્થા થઈ જશે. તો કે તરત એક ક્રેટ કાર્ટન લાવ્યા, એના અંદર સૂકો નાસ્તો આપ્યો, 3-4 બિસ્કિટના પેકેટ આપ્યા અને 3-4 ડ્રિંક આપ્યા. એ કે હજી કંઈ જોઈએ છે? તો અમે કીધું ના 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 સ્વામી, આટલું જ બહુ બધું છે. તો કે ના ના ના, બધું થઈ જશે, તમે ચિંતા નહીં કરતા. તો કે છે નાની વાત, બટ હી કુડ હેવ ઇઝીલી સેડ કે ભાઈ હમણાં તો આપણે થાળ લીધો રાઈટ, અને પછી પાછું શું જરૂર છે? બટ નેવર સે નો. એવી રીતના જ હજી એક પ્રસંગ આવે કે લાસ્ટ ડે શિબિરમાં જ્યારે અનાઉન્સ થયું, બધાને ઉપર બોલાવતા હતા, તો કિશનજીનું નામ અનાઉન્સ થયું. વી ઓલ નો બેકગ્રાઉન્ડની સેવામાં ક્યારે નેવર ઇન ઓન ધ ફ્રન્ટ ફૂટ. આર્ટિકલ 370માં જે બેકગ્રાઉન્ડમાં બધી વસ્તુઓ થઈ, એવી રીતના જ કિશનજી. તો એ વસ્તુ એકદમ સ્પર્શી ગઈ કે મેં કંઈ કર્યું હોય તો હું પ્રયત્ન કરું કે સૌથી પહેલાં હું સ્ટેજ પર જાઉં, મારું નામ બોલે તો સૌથી પહેલો હું સ્વામીજીને હાર ધરાવું, હાર પહેરાવું. બટ એ વસ્તુ એકદમ સહજે દર્શન થઈ કે એ આવ્યા જ નહીં, અને કોર્નર પર આપણને દેખાય જ નહીં ક્યારે પણ કિશનજી. તો આ એક અદ્ભુતનું દર્શન થયું શિબિરમાં, અને અદ્ભુતની શિબિર ઉજવવાનો તક મળી. આવી જ 2022માં નોટિંગમમાં યુકેમાં શિબિર થઈ હતી. એટલે આ કેવા ભક્તોના વચ્ચે રહેવા મળે છે એ થોડું વિચારતો હતો કે એવી રીતના શિબિર પતી તો બધાને જેવી રીતના અહીંયા ટ્રાન્સપોર્ટેશન ડિપાર્ટમેન્ટની સેવા હોય, તો ત્યાં પણ નોટિંગમ જ્યાં શિબિર હતી ત્યાંથી બધાના ઉતારા અડધો કલાક દૂર હતા. તો ત્યાં એક ભગત છે, એમનું નામ ભૂલી ગયા, બટ એ ભગત આવી રીતના ટ્રાન્સપોર્ટેશન ડિપાર્ટમેન્ટમાં સેવા કરતા હતા. તો એમનું નાનું ભૂલકું છે 1.5 વર્ષનું. તે એ ભૂલકું સહજ છે કે રાતના પતે બધું ટ્રાન્સપોર્ટેશન ચાલતું હોય, તે સ્ટેજ પર કોર્નર પર આવીને સૂઈ ગયું. તો એ ભગત એમની સેવા પતાવીને 12:30 આવ્યા. હવે જોયું તો ભૂલકું સૂઈ ગયું હતું. તો સહજ છે કે પોતાનો દીકરો સ્ટેજ પર કોર્નર પર સૂતો હોય તો સૌથી પહેલાં તો કોઈ જે બાપ હોય એ શું કરે? તો કે બધી મૂકી દે સેવા, એને લઈને હોટેલ પર જઈને ગાદી પર સુવડાવી દે. પણ એમને શું કર્યું? તો કે એ ભગત ટ્રાન્સપોર્ટેશન ડિપાર્ટમેન્ટના હેડ છે ત્યાં, વિકાસભાઈ કરીને, એમના પાસે ગયા. એ કે વિકાસભાઈ હજી સેવા છે, હજી કોઈને ડ્રોપ કરવાના છે? તો વિકાસભાઈ સહજ કીધું કે ના ના ના, તમે ભૂલકું છે એમને લઈ જાઓ ઘરે, થાકી ગયા છે તેમને સુવડાવો. તો એમને તરત એવું કીધું કે ના ના ના, એ તો એમ અહીંયા સૂવે છે, બેડ પર સૂવે કે સ્ટેજ પર સૂવે, એને તો સુવા દો, પણ મારી સેવા ના જતી રહે, તો તમે મને પ્લીઝ સેવા આપો. તો એવી રીતના જ એ બહુ આગ્રહ કર્યો, તો એમને એક સેવા આપી. તો હોટેલ જે દૂરવાળી હોટલ હતી, એ એક ભગત ત્યાં બહાર અટવાતા હતા કે કેવી રીતના શું કરવું આ તે. તો એમને સામેથી જઈને પૂછ્યું કે તમારે ક્યાં છે ઉતારો? તેમને કીધું કે આ હોટલમાં છે. તો એ હોટલ હતી 45 મિનિટ્સ દૂર, વન વે 45 મિનિટ્સ. રાતના 12:30 વાગ્યા છે, આવતા 1.5 કલાક થાય, રાતના 2 વાગે. તો પણ એમને સહજે કીધું હા વાંધો નહીં, ચાલો હું તમને ડ્રોપ કરી છું. અને એમની હોટલ તો હજી બીજી બાજુ હતી, ઓન ધ વે નથી. તે ભગત ગયા, એમને ડ્રોપ કર્યો અને પછી આવ્યા પાછા. તો રાતના 2 વાગ્યા હતા. પછી એ ભૂલકુને ઉઠાડ્યો અને પછી એમને લઈ ગયા. તો કે આવી જે સમજણ એક સેવા થાય એ આ શિબિરમાં દર્શન થાય. આવી જ ઘણી બધી સ્મૃતિઓ ગુરુહરિએ પણ આપી. એમાંથી વન ઓફ ધ મોસ્ટ યુનિક સ્મૃતિ આપણને બધાને મળી હશે. એટલે વી વુડ હેવ નેવર થોટ કે આપણે જનરલી થાળના દર્શન કરીએ, ગુરુહરિના કંઈક ગ્રહણ કરતા હોય એના દર્શન કરીએ, પણ આપણે ક્યારે એવું નહીં વિચાર્યું હોય કે આપણે પણ સાથે સાથે આઈસ્ક્રીમ જમશું અને ગુરુહરિ પણ આઈસ્ક્રીમ જમવાની સ્મૃતિ આપશે. તો કેવું વડીલોએ પ્લાનિંગ કર્યું કે હવે આપણે જ્યારે પણ આઈસ્ક્રીમ જમીશું તો જનરલી કે કોઈ પણ સ્મૃતિ કરતાં કંઈક વસ્તુ આપણે જમીએ તો વસ્તુ નિર્ગુણ થઈ જાય. તો એવી જ આપણને એક અલૌકિક સ્મૃતિ આપી કે આપણે જમતા ગુરુહરિના દર્શન થયા. આવી જ એક યુનિક સ્મૃતિ તો
આઈ થિંક વન ઓફ ધ મોસ્ટ ફોર્ચ્યુનેટ અમે લોકો કહેવાઈએ કે અમે 9 દીકરાઓ ઘરમાં રહીએ. સુરદમ કરીને ઘર, એમાંથી જ એક વન ઓફ ધ મોસ્ટ યુનિક સ્મૃતિ કે પ્રબોધ સ્વામીજીએ જે રોટલી વણી હતી એ વન ઓફ ધ મોસ્ટ યુનિક સ્મૃતિ. તો એ અમને દર્શન કરવાની તક મળી અને અમને ગુરુહરિએ સ્મૃતિ આપી. તો એ થોડુંક વાત કરીએ પ્રબોધ સ્વામીના રોટલી વણવાની સ્મૃતિની. તો કે ગુરુહરિનું પહેલું જ ઐતિહાસિક વિચરણ ગુરુપદે પધાર્યા પછી 3 ઓગસ્ટ એ યુકેની ધરતી પર પધાર્યા. યુકેની ધરતી પર પધાર્યા અને ફર્સ્ટ જ ડે એમને સંતોને કીધું કે મારે યુવકોના ઘરે જવું છે. તો ત્યાં સુરદમ ઘર છે, તો ત્યાં સવારમાં સૌથી પહેલાં પૂજા કરીને ઠાકોરજીના દર્શન કરીને યુવકોના ઘરે પધાર્યા અને પછી બેઠા અને આનંદ કરાવ્યો. અને ત્યાં જ એમને બ્રહ્મવેરી સ્વામી છે ત્યાંના પ્રાદેશિક સંત, એમને કીધું કે મારે આ યુવકોના ઘરે થાળ કરવો છે. થાળ કરવો છે, બટ યુવકો હોય બધાને આવડે ન આવડે, તેમને એવું કીધું કે તમે ચિંતા નહીં કરતા, ન આવડતું હોય તો હું બનાવીશ તમારા માટે, મને સ્વામીજીએ શીખવાડ્યું છે. તો પણ મારે અહીંયા તમારા સાથે જમવું છે. તો એ બધું થયું અને થાળ ગોઠવાયો. 7 ઓગસ્ટ રક્ષાબંધનનો સમય હતો. રક્ષાબંધનના સમયના દિવસે ગુરુહરિનો લાભ પત્યો. હવે જનરલી થાળ થાય ત્યારે સંતો પહેલાં પધારે અને પછી ગુરુહરિ પધારે અને પછી સાથે થાળ ગ્રહણ કરે. પણ ગુરુહરિ જેવો એમનો લાભ પત્યો તો તરત સાથે સંતોને કીધું કે મારે પહેલાં યુવકોના ઘરે જવું છે. તો ત્યાં બ્રહ્મવિહારી સ્વામી અને ભક્તિ સ્વામી હતા. હવે રક્ષાબંધનનો સમય હતો, આપણને બધાને ખબર છે કે સંતો બધા રાખડી બાંધે, બધા દીકરાઓ આવે અને બધાને રાખડી બાંધે. પણ સહેજે ગુરુહરિએ કીધું કે ના, મારે અહીંયા નથી બેસવું, મારે યુવકોના ઘરે જવું છે. તો ગુરુહરિ ઊભા થયા, સભા ચાલુ છે, ગુરુહરિ ઊભા થઈને સુરદમ ઘર છે ત્યાં આવી ગયા. હવે ત્યાં નીચે બે દીકરાઓ આયુષભાઈ અને સુનિલભાઈ એમને રિસીવ કર્યા. તો ત્યાં જ ગુરુહરિએ એમની ઈચ્છા જતાવી કે કેવું છે બધું, જમવાનું કેવું છે? તો દીકરાઓ કીધું સ્વામી હાજી બધું થઈ ગયું છે, ઠાકોરજીના થાળ પણ થઈ ગયા છે. તો કે રોટલી બનાવી છે? તો કે હા સ્વામી બનાવીશ. એ કે ચિંતા નહીં કરતા, હું તમને રોટલી બનાવીને જમાડીશ. મને જૂના મંદિરે સ્વામીજીએ રોટલી બનાવતા શીખવાડી છે, હા, હું તમને બનાવીને જમાડીશ. તો ત્યાં જ એમને એ જે સ્મૃતિ હતી ત્યાં દીકરાઓને આપી અને પછી ઉપર પધાર્યા. તો સહેજ છે કે સંતોજી પધાર્યા નહોતા, તો ગુરુહરિ હોલમાં આવ્યા અને સોફા પર વિરાજમાન થયા. ગુરુહરિ સોફા પર આવ્યા અને ત્યાં જ કાર્યકર્તાએ પ્રાર્થના કરી, સ્વામી અંદર દીકરાઓ બધા રોટલી વણે છે, પરોઠા વણે છે, તો આપ અંદર દ્રષ્ટિ કરવા પધારો. તો કે હા ચાલો. તો ઊભા થઈને કિચનમાં આવે. હવે જેવા કિચનમાં આવે છે, વી કેન સે કે હી વોઝ રિયલી રેડી ટુ ડુ આવર સેવા. એ જેવા કિચનમાં આવ્યા એ તરત એમનું ઘાતર્યું આમ વાળ્યું અને તરત કે લાવો મને વેલણ આપો, મને ઓલું આપો. તો તરત આપ્યું, આમ ડો બનાવે છે અને રોટલી વણવાનું શરૂઆત કરે. એટલે બધા સેવક કહે સ્વામી. એ કે ના મને આવડે છે. તેવી રીતના રોટલી વણી અને રોટલી વણાની બધાને સ્મૃતિ આપી. એટલે આવી નાની સ્મૃતિઓ છે જેને લઈને યુવકોને સત્સંગ કરવાનું મન થાય, એમના સાથે જોડાણ થાય અને એમના થઈને જીવવાનું મન થાય. એટલે એવી રીતના જ ત્યાં ગુરુહરિએ થાળ રોટલી બનાવી, બધાને સ્મૃતિ આપી અને પછી બહાર થાળ ગ્રહણ કરવા બહાર હોલમાં પધાર્યા. ત્યાં થાળ પતી ગયો અને એના પછી દીકરાઓ બધા એક કરીને પ્રાર્થના કરતા હતા. તો એ પ્રાર્થના કરતા અમારા સાથે એક યુવક રહે છે માલવભાઈ કરીને. તો માલવભાઈને નાનપણથી બાયફોકલ ચશ્માની એમને પ્રોબ્લેમ છે કે બોટલ જેવા ચશ્મા હોય, આમ 2.5 સેન્ટીમીટર આવડા જાડા ચશ્મા એમને નાનપણથી હતા. મુંબઈ જેવા બેસ્ટ ડૉક્ટર્સ હોય બધાને દેખાડ્યું, પણ કોઈનાથી એ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ ના થયો. બધાને બતાડ્યું, અહીંયા પણ આવ્યા, એટલે યુકે પણ આવ્યા, યુકે પણ બધાને ડૉક્ટર્સને બતાડ્યું, પણ નો વન કુડ સોલ્વ ધ પ્રોબ્લેમ. ગુરુહરિ પધાર્યા ઘરે, એમને પ્રાર્થના કરવા કાર્યકર્તા લઈ ગયા કે સ્વામી આ દીકરાને તકલીફ છે. એટલે એ નજીક જોવે પછી તરત દૂર ના જોઈ શકે, દૂર જોવે તો તરત નજીક ના જોઈ શકે. અને ખૂબ આંખની એમને તકલીફ, જે કીકી હોય એ કીકી આમથી આમ આઈબોલ્સ હોય આમ ફરે અને પ્રોબ્લેમ હતો. તો પ્રબોધ સ્વામીને વાત કરી, એ કે સારું. પ્રબોધ સ્વામીની લાક્ષણિક અદા છે કે ગુડ આમ એ જે એમની છે. તો બધા પ્રાર્થના કરીને રાહ જોતા હતા કે શું ગુરુહરિ શું કહે છે. હવે તો કે આપણે ચિંતા નહીં, આપણે એક કામ કરવાનું, હું તમને એક એક્સરસાઇઝ શીખવાડું, કરશો તમે? તો દીકરો કે હાજી કરીશું. તો કે ચાલો એક કામ કરો કે હું તમને આંગળી બતાડું છું, તમે આંગળીને જુઓ. તો એમને ગુરુહરિ ખાલી કહેતા નથી, કરીને બતાડે છે અને દીકરાને કહે છે કે તમે આવું કરો. એને કહે છે કે તું દૂર જો. હવે
એ પોતાની આંગળી કરે છે અને પોતાની આંગળીથી બતાડે છે કે તું આમ જો, તું આમ જો, તું આમ જો. તો હવે સહજ છે કે આમ કરે તો આપણે આમ જોવા માંડીએ, રાઈટ જો, લેફ્ટ જોવા માંડીએ, રાઈટ જોવા. તો કે ના 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 એવું નહીં, એ કે આપણે છે ને ખાલી આઈબોલ્સ ફરાવો. પછી એ કે તું એક કામ કર, હું આમ કરું ને તો તું 10 હું કાઉન્ટ કરું છું, તું કરજે. તો કે 1 2 3 એવી રીતના ગુરુહરિ પોતે કાઉન્ટ કરે છે અને દીકરાને સ્મૃતિ આપે છે. અને આવી રીતના કહે છે કે આપણે દરરોજ સવારે પૂજા કરો. તો કે હાજી સ્વામી કરીએ. તો કે દરરોજ સવારે પૂજામાં ભજન કરજો અને ભજન કર્યા પછી આ એક એક્સરસાઇઝ કરજો. ધીમે ધીમે મહારાજ અમે પ્રાર્થના કરીશું, સ્વામીજીની જે અદા છે. એ યુવક 2022નો પ્રસંગ, વી ઓલ નો દેટ 15 days 15 દિવસમાં એ દીકરાના ચશ્મા જ જતા રહ્યા. હવે આ એમ જોવા જઈએ તો લૌકિક વસ્તુ છે કે ચશ્મા ને એ ગુરુહરિ તો લૌકિક પુરુષ છે, બટ એ યુવકને કનેક્ટ કેવી રીતના થાય છે એક એ મારા જેવા દીકરાને એક સ્મૃતિ આપવા માટે, કે એ દીકરાને કહી શકતા હતા કે તું આવું કર, ડૉક્ટરને બતાડ, પણ એમને આખું કરવાની શું જરૂર હતી, એમને આ દીકરા સાથે કનેક્ટ કરવાની શું જરૂર હતી. એવી રીતના એક વસ્તુ કરીને કનેક્ટ કરે. એવી રીતના જ અહીંયા આવ્યા ત્યારે મેરીલેન્ડ જવાનું તક મળી ગુરુહરિના દર્શન કરવા. તો મેરીલેન્ડ ગયા ત્યારે એક બે સ્મૃતિ કરીને સેવા પૂરી કરું. કે મેરીલેન્ડ સભામાં ગુરુહરિના દર્શન થયા તો ગુરુહરિ વિરાજમાન થયા અને એમની પાગ સહજ હતી કે જસ્ટ આવ્યા હતા વિરાજમાન થયા. તો સાથે રાઈટમાં ભક્તિપ્રિય સ્વામી હતા અને એમના બાજુમાં વંદન સ્વામી હતા અને બાજુમાં નિમિત્ત સ્વામી હતા. તો ભક્તિ સ્વામી વંદન સ્વામીને કીધું કે તમે ગુરુહરિની પાગ લેવા એટલે પાગ હતી તો પાગ લો એમ. તો વંદન સ્વામી ઊભા થયા અને ગુરુહરિને કીધું. તો ગુરુહરિની અદા છે, આમ કરીને પાગ કાઢીને આપી. તો આપી અને ગુરુહરિ આમ કરીને કોન્સ્ટન્ટ રાઈટમાં જોવા માંડ્યા જ્યાં ભક્તિ સ્વામી વિરાજમાન હતા. હવે હું ધારો કે સભા આમ હોય અને હું કોન્સ્ટન્ટ આમ જોઉં, કોન્સ્ટન્ટ રાઈટમાં જોઉં, ધેટ લૌકિક રીતે ડઝન્ટ મેક સેન્સ, રાઈટ? બિકોઝ બધા ગુરુહરિનું દર્શન કરે છે અને ગુરુહરિ હેઝ ટુ સી ઇન ફ્રન્ટ. બટ ગુરુહરિ કોન્સ્ટન્ટલી રાઈટમાં જોવે છે, લિટરલી 3 minutes થઈ, 4 minutes થઈ. એટલે ભક્તિ સ્વામીને થયું કંઈ થયું છે સ્વામી? તેમને વંદન સ્વામીને કીધું કે વંદન સ્વામી પૂછો ગુરુહરિને કંઈ થયું છે. તો વંદન સ્વામી ઊભા થાય છે અને ગુરુહરિને પૂછવા કે સ્વામી એ કે તમે ભક્તિ સ્વામીની પાગ તો લો. તો એ કે છે હાજી. તો જેવું એ કે છે ભક્તિ સ્વામી પાસે જાય છે, ભક્તિ સ્વામીની જેવી પાગ કાઢે છે તરત ગુરુહરિ સભા તરફ દ્રષ્ટિ કરે છે. તો એ જે સંતોની ધ્યાન જેવું યુવકોનું રાખે છે એવું સંતોનું પણ એટલી જ મર્યાદા રાખે છે. ભક્તિ સ્વામી એવો એક પ્રસંગ જસ્ટ ભગવાને યાદ દેવડા કે UK 2022માં પહેલું વિચરણ સ્વાગત સભા હતી. તો સ્વાગત સભામાં ગુરુહરિનું આસન હતું, પણ ભક્તિ સ્વામીને એવી ઈચ્છા હતી કે નીચેથી ગુરુહરિના દર્શન કરે. તો ગુરુહરિ સ્ટેજ પર પધાર્યા અને એમના આસન આગળ ઊભા રહી ગયા. તો બધા સેવકો પ્રાર્થના કરે કે સ્વામી આપ વિરાજમાન થાવ. તો કે ના પહેલાં ભક્તિ સ્વામીનું આસન તો લાવો. તો હા સ્વામી લાવીએ છીએ, આપ ત્યાં સુધી વિરાજમાન થાવ. તો કે ના તમે પહેલાં લાવો. તો નીચેથી એમનું આસન લાવે છે, ભક્તિ સ્વામીને સ્ટેજ પર બોલાવે છે, ભક્તિ સ્વામી બેસે છે અને એના પછી ગુરુહરિ આસન ગ્રહણ કરે છે. એટલે આવી નાની સ્મૃતિઓ દીકરાઓને આપે છે અને આપણને આપે છે. એવી એક છેલ્લી સ્મૃતિ કહીને સેવા પૂરી કરું કે જેઓ ગુરુહરિ આપણું ધ્યાન રાખે છે એવું ને એવું ભક્તિ સ્વામી અને બ્રહ્મવીર સ્વામી એટલું જ ધ્યાન રાખે છે કે દીકરાઓ અમે બધા UK આવ્યા ત્યારે કોઈને બધાને એક જ માઇન્ડમાં પ્રશ્ન, તમે નવી ધરતી પર જાઓ છો તો યુ હેવ 0 બેકગ્રાઉન્ડ અને 0 બેકઅપ. ત્યારે ભક્તિ સ્વામીએ વાત કરી હતી એ કે આપણા બધાનું એક જ બેકગ્રાઉન્ડ, તો કે આપણે સ્વામીજીના દીકરા છે, અને કે આપણા બધાનું એક જ બેકઅપ, તો કે સ્વામીજીનું જે આ સમાજ છે આપણું એક બેકઅપ. તો ત્યારે ભક્તિ સ્વામી અમને વાત કરી હતી કે આપણે આ એક ફોર્મ્યુલા લઈને આ UKની ધરતી પર આપણે ભણીએ છીએ, જોબ કરીએ છીએ, આપણે આ એક ફોર્મ્યુલા લઈને ચાલવું છે. તો આ ફોર્મ્યુલા એવો છે કે હાર્ડવર્ક પ્લસ ભજન પ્લસ ખુલ્લા દિલની દોસ્તી ઇક્વલ્સ ટુ અંતરની મસ્તી. આવો એક સરસનો એમને ફોર્મ્યુલા આપ્યો. હાર્ડવર્ક તો એમને સમજાવતા હતા કે તમે હાર્ડવર્ક કરશો, સાથે ભજન કરશો અને સાથે તમે 1-2 સારા સાધુ, 4 સારા હરિભગત સાથે ખુલ્લા દિલની મૈત્રી રાખશો તો તમને જે પણ નાના મોટા પ્રશ્નો હશે એ સોલ્વ થઈ જશે અને અંતરની મસ્તી પ્રગટી જશે. તો એ શિબિરમાં પણ વાત થઈ ક્લેરિટી ઓફ ડેસ્ટિનેશનની, અને કે 911, તો કે સંતો એ 911 છે, આપણા લીડરો એ 911 છે. તો એવી જ પહેલો કોલ અને છેલ્લો કોલ બધાને એ યાદ હશે કે શિબિરમાં એ વાત થઈ હતી કે પહેલો કોલ ભક્તિ સ્વામીને કે જે સંતો છે એને, અને ઉતર્યા છેલ્લો કોલ સંતોને અને પહેલો કોલ પણ સંતોને જ. તો કે આવા સંતોની આપણને ગોદ મળી છે
અને બ્રહ્મવેરી સ્વામી છે ત્યાંના પ્રાદેશિક સંત, એમની પણ અમને એવી જ ગોદ મળી છે. અમદાવાદનો સમયો થયો તો પ્રભુત સ્વામીજીએ કીધું કે આધ્યાત્મિક રીતે આ સમય ઉજવાઈ ગયો. તરત સમયો પત્યો અને તરત યુકેનો હવે સમયો આવે છે, અમૃત સોપાન મહોત્સવ, તરત એમને તક આપી. તો એ એપ્રિલમાં જ મેથી જ પૂજ્ય બ્રહ્મવેરી સ્વામીજી એ ધરતી પર પધારી ગયા. તો આજના દિવસે પ્રાર્થના કરવી છે સૌને, સંતોના ચરણે, ભક્તોના ચરણે, ગુરુહરિના ચરણે પ્રાર્થના કરવી છે કે આવી બધી સ્મૃતિઓ છે એ અમે અહીંયા આવ્યા સ્મૃતિ લેવા, તે સ્મૃતિ અમે એક સ્મૃતિ લઈને જઈએ અને એવું જીવન જીવવાનો એક સંકલ્પ કરીએ. અને આવો સમયો મોટો આવી રહ્યો છે, હ્યુસ્ટનમાં આવી રહ્યો છે, યુકેમાં પણ આવી રહ્યો છે. તે સર્વોપરી નિમિત્ત થઈએ અને એમના યુગ કાર્યમાં સર્વોપરી નિમિત્ત થઈએ, એ જ પ્રાર્થના. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. લેખે ચીમન લાખના તે આપોઆપ ઈશ્વર હોય. આપણે ઘરમાં રહીએ છીએ, પરિવારમાં રહીએ છીએ, આપણા બી રિલેટિવ્સ હશે. એ આપણે 4 જણ, 6 જણ, 10 જણ, 25, 50 એમને બધાને રાજી કરવા હોય તો કદાચ એક જિંદગી ટૂંકી પડે. એમ એકને રાજી કરવા જઈએ તો બીજાને એમ થાય કે આ મારું નથી સાચવતો. એમ બીજાને રાજી કરવા જઈએ તો પેલું એવું કે મારી તરફ આ ધ્યાન નથી આપતો. જનરલી જેના ઘરમાં નાના દીકરા હોય અને ખાસ કરીને એક બોય કિડ હોય અને એક ગર્લ કિડ હોય તો ઓલવેઝ એમને એક એવી રહે કે મમ્મી પપ્પા આનું વધારે ધ્યાન રાખે છે, મારું તરફ ઓછું જોવે છે અને આને વધારે જોડે લઈને ફરે છે, એની બધી વાત માને છે, મારી નથી માનતા. એમ એક નાનકડી બી એવી વાત રહે. પણ ગુરુહરિ પ્રબોધ સ્વામીજીનું જીવન કેવું છે, એ આસન ઉપર, સ્ટેજ ઉપર 3700 નહીં, આપણને બધાને અનુભવ છે. છેલ્લો મોટો સમય અમદાવાદની ધરતી ઉપર થયો. 1.5 લાખથી પણ વધારે ભક્તોએ સમયનો લાભ લીધો હતો. પણ ત્યાં હાજર હશે એ પ્રસંગના સાક્ષી છે કે જ્યારે ગુરુહરિએ પોતાની પરાવાણીની શરૂઆત કરી ત્યારે કદાચ સોય પડે ને, ઇંગ્લિશમાં એને એવું કહેવાય કે પિન ડ્રોપ સાયલેન્સ. એમ સોય પડે તો પણ અવાજ આવે એવું એકદમ નીરવ શાંતિ, દિવ્ય શાંતિ અને દિવ્ય અનુભવ એ ખુલ્લા મેદાનમાં બધાને થતો હતો. આપણી વચ્ચે સંતોનું સાનિધ્ય છે અને આપણે સંતોનો લાભ પણ લેવાના છીએ. પણ એ પહેલાં આપણે ચિંતન સ્વામીજી અને આનંદ સાગર સ્વામીજીને પ્રાર્થના કરશું કે આપણી વચ્ચે સ્ટેજ ઉપર પધારે અને આપણને દર્શનના દાન આપે. ચિંતન સ્વામીજી અને આનંદ સાગર સ્વામીજી આપણી વચ્ચે સંતો છે, એમનું સ્વાગત બી આપણે કરવું છે. આપણી ભક્તિ છે અને આપણને ખ્યાલ હશે કે અનુગ્રહ સ્વામીજી અને સુનૃત સ્વામીજી એ આ જ વીકમાં આપણી વચ્ચે ન્યૂજર્સી પધાર્યા છે. તો આપણે હર્ષભાઈ ન્યૂઝીલેન્ડ અને શિવાંગભાઈ ન્યૂઝીલેન્ડ એ બંને યુવકોને પ્રાર્થના કરશું કે અનુગ્રહ સ્વામીને કલગી આપીને એમનું સ્વાગત કરે. અને કલ્પેશભાઈ રે એડિશન અને યશભાઈ ક્લિફ્ટન એ બંને મુક્તોને પ્રાર્થના કરશું કે સુંદૃત સ્વામીને કલગી આપીને એમનું સ્વાગત કરે. આયો રે આજ મંગલ અવસર આયો રે. ઉમંગના પૂર ઉમટિયા રે, ભક્તિના સાગર છલકાયા રે. ઉમંગના પૂર ઉમટિયા રે, ભક્તિના સાગર છલકાયા રે. શુભ સ્વાગતમ, હો શુભ સ્વાગતમ. રમેશ કાકા એડિશન અને સોની સાહેબ વડોદરા આ બે વડીલ મુક્તોને પ્રાર્થના કે એ ચિંતન સ્વામીજીને કલગી આપવા માટે પધારે. અને નિરામયભાઈ જોશી યુકે અને ભવ્યભાઈ ઓઝા યુકે એ બે યુવકોને પ્રાર્થના કે એ આનંદ સાગર સ્વામીજીને કલગી આપીને એમનું સ્વાગત કરવા માટે પધારે. ઉમંગના પૂર ઉમટિયા રે,
ભક્તિના સાગર છલકાયા રે, ઉમંગના પૂર ઉમટ્યા રે, ભક્તિના સાગર છલકાયા રે. શુભ સ્વાગતમ, શુભ સ્વાગતમ, શુભ સ્વાગતમ, ઓ શુભ સ્વાગતમ. આપણી વચ્ચે આજે ચિંતન સ્વામીજી છે. આજની આ સભામાં, આપણી રવિવારની સભામાં આજે એમની આગળનું વિચરણ છે. એટલે આજની સભા પછી આપણને એમના દર્શન, એમનો સમાગમ કે એમની પરાવાણીનો લાભ નહીં મળે, તો આપણે ચિંતન સ્વામીજીને પ્રાર્થના કરીએ કે આમે લાસ્ટ વીક અમારી સન્ડે સભા નહોતી, એટલે 2 વીકનું ડ્યુ ચાલે છે. તો આપણે ચિંતન સ્વામીજીને પ્રાર્થના કરીએ કે આજની આ સભામાં આપણને લાભ આપે. પૂજ્ય ચિંતન સ્વામીજી. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. શ્રી અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય. ગુરુહરિ શાસ્ત્રીજી મહારાજની જય. ગુરુહરિ યોગીજી મહારાજની જય. ગુરુહરિ હરિપ્રસાદ સ્વામી મહારાજની જય જય જય. પ્રગટ ગુરુહરિ પ્રબોધ સ્વામી મહારાજની જય જય જય. હરિ પ્રબોધમ પરિવારની જય જય જય. દાસના દાસ થનારની જય જય જય. દિવ્ય દેહ વિરાજમાન ગુરુહરિ પરમ પૂજ્ય સ્વામી શ્રી પ્રગટ ગુરુહરિ પ્રબોધ સ્વામીજી, પૂજ્ય મામા, પૂજ્ય કાકા, પૂજ્ય રજની અંકલ, સર્વે વડીલો તથા ધામના સર્વે મુક્તો, આજની આપણી આ પરિવાર સભા ભગવાન સ્વામિનારાયણ આ ધરતી પર પધાર્યા એક સંકલ્પ સાથે. મુમુક્ષુ આત્માઓ માયામાં જે અટવાયા છે એને માયાથી મુક્ત કરી અને પોતાના ધામમાં લઈ જવા. સ્વામીજી કહેતા કે દરેક વ્યક્તિને 3 રોગ, આમ તો 6 રોગ, હઠ, માન, ઈર્ષા, કામ, ક્રોધ અને લોભ, આ રોગ વળગ્યા છે. હઠ, માન, ઈર્ષા એ સ્વભાવ છે અને કામ, ક્રોધ અને લોભ એ દોષ છે. આપણે દોષ ટાળવા માટે પ્રયત્ન નથી કરવાનો, આપણે સ્વભાવ ટાળવા માટે પ્રયત્ન કરવાનો છે. સ્વભાવ તળશે તો દોષ ઓટોમેટિક ખરી જશે, આપણને બી ખબર નહીં પડે. એટલે સ્વામીજી હઠ, માન અને ઈર્ષાની વાતો વારે વારે કરતા હતા, જેને ટાળવા માટે સુહૃદ ભાવે જીવન જીવવાની વાતો કરતા હતા. કારણ કે સ્ત્રી, ધન અને માન, એના પર તો આખી દુનિયા ચાલે છે. આ 3 વસ્તુ બાદ કરી નાખો તો સંસારમાં રહેશું કાંઈ જ નહીં. એક જ રહે, તું. ભગવાન સ્વામિનારાયણ પ્રસંગની જેમ વાત કરતા હતા તેમ મને એક પ્રસંગ બી યાદ આવી ગયો કે મહારાજ ગતપુરની ધરતી પર આસન પર બિરાજમાન હતા અને સામે બધા ભક્તો બેઠા હતા. પરમહંસો હતા, બ્રહ્મચારી પંખો નાખતા હતા અને એમાં કોકે સમાચાર આપ્યા કે મહારાજ સુરા ખાચરના કોઈ બળદિયા ચોરી ગયું. હવે ખેતી પ્રધાન દેશ
અને ખેતી પર ત્યારે જીવન ચાલતું હતું. એ જ આધાર હતો. પોતાની ઇન્કમની કોઈ મૂડી કે કોઈ આધાર, કોઈ સોર્સ હોય તો ખેતી જ હતી. અને ખેતી બળદિયાથી થાય. જેમ આપણા ઘરની ગાડી કોઈ ચોરી જાય, આ દેશમાં જોયું, માણસો કરતા ગાડીઓ વધારે, માણસો કરતા ગાડીઓ વધારે. અને ગાડી ચોરાઈ જાય ઇનકેસ તો માણસ હાથ પગ વગરનો જ થઈ જાય. એટલું તો જોયું. તેમ આપણી ગાડી ચોરાઈ જાય તેમ પેલા સુરા ખાચાના બળદિયા કોઈ ચોરી ગયું હતું. એટલે મહારાજ ખરખરો કરવા લાગ્યા કે હવે ખેતી કેમની થશે, પાક થશે નહીં તો વરસ કેમનું વીટશે. મહારાજ ભગતની ચિંતા કરતા હતા. એટલે ભગતે કીધું કે મહારાજ તમે નાહકની ચિંતા ના કરશો. તો કે કેમ? કોઈ મારા 2 બળદિયા ચોરી ગયું તો બીજાને 4 લઈ આવ્યો છું કે. આવા બધા ભક્તો બેઠા હતા. તો એ ભગવાન સ્વામિનારાયણે શું કહ્યું? ભક્તો કેવળ બ્રહ્મની જ મૂર્તિ છે. કારણ કે એના યોગમાં આવી ગયો ને, એના સંબંધમાં આવી ગયો. પણ ત્યાં મારા જેવો કોઈ સાત્વિક બુદ્ધિ વાળો સાધક બેઠો હશે, એને વિચાર આવ્યો કે આ ભગત થઈને સત્સંગમાં આવે છે, મહારાજની સામે બેસે છે અને પંચવર્તમાનનો લોપ કરે છે, અને મહારાજ કંઈ કહેતા કેમ નથી? કારણ કે આપણે જ્યારે ગુરુદેવ પાસે આવીને કંઠી પહેરાવે તો પહેલામાં પહેલા વર્તમાન ધરાવે. દારૂ, માંસ, ચોરી, વ્યભિચાર અને જુગાર, આ પંચવર્તમાન યુક્ત જીવન જીવવાનું આપણું પહેલું સ્ટેપિંગ સ્ટોન છે. તો મહારાજ આને કહેતા કેમ નથી કે એને ચોરી કરીને બીજાના 4 લઈ આવ્યો? એટલે એને વિચાર આવ્યો, સંકલ્પ ઉઠે. બુદ્ધિ સારી, જ્ઞાની પાછો, શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરેલો, અને જેમ જેમ જ્ઞાન વધે તેમ તેમ સાઈડમાં સત્વ ગુણ વધે, સાત્વિક ભાવનાઓ બી વધે. એટલે પેલાને મહારાજને વિશે જ વિચાર આવવા માંડ્યા. મહારાજે એક જ વસ્તુ કહી કે આ સુરા ખાચાની વિશે સદભાવ રાખજો, આ સુરા ખાચાની વિશે સદભાવ રાખજો. અને ગુણાતીતાનંદ સ્વામી જે પોતાની વાતમાં વાત લખી છે કે સદભાવ એ નિર્વાસનિકપણું છે. ખાલી ભગવાનના ભક્તોને વિશે, ભગવાનને વિશે બી નહીં, ભગવાનના ભક્તોને વિશે સદભાવ, યાની કે એના સારી ભાવના, એનો ગુણ લઈએ તો પણ નિષ્કામ ધર્મ ભગવાન આપણને બક્ષિસમાં આપે. એટલે પછી પણ પેલાની બુદ્ધિમાં બેઠું નહીં, પેલાની બુદ્ધિમાં બેઠું નહીં. જ્ઞાની પોતે, શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરેલો સાધક, નેક્સ્ટ નિત્યાનંદ સ્વામીની કક્ષાએ આવી શકે એવો સાધક, બુદ્ધિશાળી. અને આ સત્સંગમાં જેટલો બુદ્ધિ આપણને માર ખવડાવે એટલું બીજું કોઈ માર ન ખવડાવે. ભગવાનથી દૂર લઈ જાય, સત્સંગથી દૂર લઈ જાય બુદ્ધિ. અને એટલે સ્વામીજી કહેતા હતા કે બુદ્ધિની જરૂર ક્યાં સુધી? તો ભગવાનને રાખનાર એવા પ્રગટ પુરુષને ઓળખવા સુધીની બુદ્ધિની જરૂર. પછી તો ભગવાન અને સંત કે એમ કર્યા જ કરવાનું છે. તો 3 વર્ષ, 30 વર્ષ, 300 વર્ષની સાધના, 30 વર્ષની સાધના 3 વર્ષમાં પૂરી થઈ જાય. પણ પેલાના મગજમાં બેઠું નહીં. પછી એ જ લોયા ખાચરનું ભગવાને પરિવર્તન કર્યું, ભગવાને પરિવર્તન કર્યું. અને એના હૃદયને વિશે ભગવાને ભક્તિનો ઉદય કર્યો. કદાચ જાંગડ બુદ્ધિ હતી પણ ભગવાને એને દિલ આપ્યું હતું, હૃદય આપ્યું હતું. અને બુદ્ધિવાળાને અને દિલવાળાને બેને મેચ ન થાય. કારણ કે પેલો ભક્તિથી વિચાર કરે, દિલવાળો, ભક્તિવાળો, અને બુદ્ધિવાળો પોતાની બુદ્ધિથી જ વિચાર કરે. પણ ભગવાને એનું પરિવર્તન કર્યું અને લોયાની ધરતી પર શાકોત્સવ કર્યો. અને મહારાજ પોતે શાકને બનાવતા હતા. માથે પસીનો, મહારાજને હળદર લાગેલી,
કપડાં, અને ત્યાં પેલો સાધક આવ્યો ફરી પાછો. ત્યારે મહારાજે કીધું કે સુરા ખાચરને એ વિશે સદભાવ રાખજો, નિષ્કામી થઈ જશો. નિષ્કામી એટલે શું? કે હૃદયને વિશે જગત નીકળી જશે, માયા નીકળી જશે, સંસાર નીકળી જશે, અને ભગવાન સિવાય કાંઈ વાલું રહેશે નહીં. એ નિષ્કામ ધર્મ, કે ભગવાન સિવાય બીજો કોઈ આકાર ન દેખાય, ભગવાનની મૂર્તિ બક્ષિસમાં મળે, પણ એની બુદ્ધિમાં બેઠો નહીં. અને જે વ્યક્તિ ભગવાનની ગોદમાં બેઠી હતી, પોતાના આત્મકલ્યાણને માર્ગે ચાલતી હતી, એ જ વ્યક્તિ સુરા ખાચરને વિશે ભાવફેર કરીને મહારાજનો અવગુણ લઈને સત્સંગમાંથી પડી, ઘરે ગઈ અને દુઃખી થઈને મરી. ભગવાનની ગોદમાંથી પડી. એટલે ગુણાતીતાનંદ સ્વામી જે પોતાની વાતમાં એક વાત લખી છે કે 3 પ્રકારનું માન છે. 3 પ્રકારનું માન છે. ક્રિયાનું માન પહેલું, બીજું ગુણોનું માન, અને ત્રીજું મોટાઈનું માન. સેવા ભક્તિ કરતા હોય એનું બી માન હોય, ભગવાને સારા ગુણો આપ્યા હોય એનું બી માન હોય. આગળ મેં વાત કરી પ્રસંગ એ પ્રમાણે. હરિધામની ધરતી પર એક સાધક વર્ષોથી સેવા કરે. અમે જ્યારે સાધુ થયા, એ સાધક અમારા કરતા 17 વર્ષ પહેલાથી મંદિરે સેવા આપતા હતા, અને એટલી બધી સેવા ભક્તિ કરે, અમને બી અંતરદ્રષ્ટિ થાય. ભગવાન એને સ્કિલ આપી હશે. દિવસ નહીં જોઈએ ને રાત નહીં જોઈએ સ્વામી, શિયાળો ન જોઈએ ને ઉનાળાની ગરમી પણ ના ગણકારે, દેહભાવને ભૂલીને સેવા કરે. પર સ્વામીજી એક વાત કહે છે કે યોગીજી મહારાજની સેવામાં એક હરિનારાયણ સ્વામી હતા. હરિનારાયણ સ્વામી યોગીજી મહારાજને એટલી ફર્સ્ટ ક્લાસ દાળ બનાવીને જમાડે, યોગીજી મહારાજ એના વખાણ કરે. યોગીજી મહારાજને અનુરૂપ એમને ફાવે એવી દાળ બનાવીને જમાડે રોજ. સ્વામી કે એક જ વખત યોગીજી મહારાજની અક્ષર બ્રહ્મના ભાવથી સાકાર બ્રહ્મના ભાવથી સેવા તો થઈ જાય ને, તો ભગતજી મહારાજ જેવી સ્થિતિ થઈ જાય. પણ એ જ હરિનારાયણ સ્વામી નર્મદામાં દેહને ફેંકી દીધો. સ્વામીજીને યોગીજીમાં સ્વધામ ગયા પછી, સ્વામીજીને અહીંયા સોખડા આપવાનું થયા પછી. કેમ? તો એક બાજુ સેવા કરતો હતો, અને સેવામાંથી છુટ્ટી મળે તો બહાર આવીને શું? બીજાનો વાટે, બીજાનો સ્વભાવ, બીજાની પ્રકૃતિ, દોષ, ટીકા ચર્ચા બીજા આગળ. એટલે પુણ્ય 0 ને 0, વિકાસને સેવા કરી. યોગીજી મહારાજનું સેવન કરતા ના આવડ્યું પ્રથમ 27 પ્રમાણે. તો હરિધામની ધરતી પર એ સાધક એટલી બધી સેવા કરે, તન તોડ. અમને બી અંતરદ્રષ્ટિ કરાવે. અમે તો યુવાન સાધુ થયેલા, અમારી 17, 18 વર્ષની ઉંમરો, છતાં બી દેહભાવને તોડી નાખે. પણ વડીલોની જ ઉપેક્ષા કરે. પોતાને ભગવાને સ્કિલ આપેલી, વડીલો કંઈ સૂચન કરે તો સ્વીકારે નહીં, વડીલોની ઉપેક્ષા કરે. તેઓ પણ શાસ્ત્રી સ્વામી અને કોઠારી સ્વામી જેવા સાધુની વાણિયા કરીને ઉપેક્ષા કરે. સેવાનું અંગ હતું ખરું, સેવા કરતા ખરા, પણ કથા વાર્તા વાઘોડીને સ્વાધ્યાય ભજન કરવાનું અંગ ન હતું. કે એવા 2 વડીલને મન સોંપ્યું ન હતું, અધિકાર સોંપ્યો ન હતો, જેને લઈને પોતાના સમ્યક દોષનું એને દર્શન થતું ન હતું, અને મારે ક્યારે આગળ વધવાનું એ ખ્યાલ આવતો ન હતો, જેથી કરીને વડીલોની ઉપેક્ષા થતી હતી. અને ભગવાન તો કેવું કે એના માટે નખ જેટલું કોઈ કર્યું હોય તો બી એનું ઋણ રાખતા ન હતા સ્વામીજી. તો એ સાધકને એનું ફળ આપવું હતું સેવાનું. તો ભગવાન સ્વામિનારાયણ વચનામૃત પ્રથમના 71માં કીધું છે કે મહારાજને પ્રશ્ન કર્યો કે મહારાજ, ભગવાન તો ભક્ત વત્સલ છે, શરણાગત વત્સલ છે, જેના શરણે આવે બધાની રક્ષા કરે, એનું ધ્યાન રાખે. તો ભગવાન ક્યારે રક્ષા ના કરે, હાથ ક્યારે ઊંચા કરી નાખે? ત્યારે ભગવાન સ્વામિનારાયણ વચનામૃતમાં કીધું છે કે ભગવાને જ્યારે કોઈ નિરાકાર કે
ભગવાનને કોઈ નિરાકાર કહે. હા, ત્યારે નિરાકાર એટલે કોઈ આકાર નહીં. અને આકાર વગરના ના હોય ત્યાં મૂર્તિ ના આવે, અને મૂર્તિ ના હોય તો ભક્તિ ના આવે, અને ભક્તિ વગર અહંકાર લઈ ના થાય, અહંકાર ઓગળે ના. ભગવાને નિરાકાર કહે ત્યારે. અને ગુણાતીતાનંદ સ્વામી તો ત્યાં સુધી કીધું છે કે જે ભગવાને નિરાકાર માને, બિંદુ જેવા ને પ્રકાશ જેવા, એ બધાને તો માતા પેટમાંથી કાપી કાપીને કાઢવા પડશે. એટલા ક્રોનિક શબ્દ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી વાપર્યા છે. બીજી ભગવાન સામે કહે છે કે ભગવાનના કોઈ ભગત હોય, ગરીબ સાધુ હોય, ગરીબ કોઈ ભગત હોય, પૈસા તો કે ગરીબ નહીં, મિલકતથી ગરીબ નહીં, પણ અંતરથી ગરીબ હોય, સ્વભાવ એનો ગરીબ હોય, કોઈને બી જાણપણું ના આપે, કોઈને બી દુખવે ના, એવો ભગત હોય. એની ઉપેક્ષા થઈ જાય, એનો અવગુણ લો, એના વિશે ભાવ એ કરો, એની ટીકા ચર્ચા કરો, ત્યાં આગળ ભગવાન હાથ ઊંચા કરી નાખે. અને ત્રીજી જગ્યા શિક્ષાપત્રીમાં કહ્યું છે કે ગમે તેવો પ્રસંગ બને, ગમે તેવી કસોટી ભગવાન કરે, ગમે તેવી પરિસ્થિતિમાંથી ભગવાન પસાર કરે, તો પણ ક્યારે સુસાઇડ નહીં કરવું, આત્મહત્યા ના કરવું. આ 3 જગ્યાએ ભગવાન હાથ ઊંચા કરી નાખે. વરદાન આપ્યા છે છતાં બી, અંત અવસ્થાએ દર્શન દઈને તેડી જવાના આશીર્વાદ આપ્યા છે છતાં બી, આ 3 જગ્યાએ ભગવાન હાથ ઊંચા કરી નાખે. એટલે પેલા સાધકને દોષ, પોતાના ભૂલનું દર્શન થતું નહોતું, અને વડીલોની ઉપેક્ષા થતી હતી, અને ભગવાન એની સેવાનું ફળ આપવું હતું. એનું પુણ્ય જમારે, એને આત્માની યાત્રા નિરંતર ચાલે, એના માટે પ્રયોજન કરતા હતા. તો પછી ભગવાન શું કરે? વ્યક્તિ જ્યારે પોતાના દોષનું દર્શન ન કરે અને ભજન સ્વાધ્યાય કરીને સંબંધ બાંધવા પ્રયત્ન ન કરે, અને પોતાનો દીકરો હોય, સત્સંગ કરતો હોય, તો ભગવાન શું કરે? સંસારમાં હોય, ગ્રહસ્થમાં હોય, તો ભગવાન એના જીવનમાં દેશકાળ મૂકે. પટલાઈ કર્યા કરતો હોય ને, તો દેશકાળ શાના? ધનના. નોકરી સારી મળતી હોય, એ નોકરી બી જતી રહે. આર્થિક ભીષ, છેડા ભેગા જ ના થાય બે. હાથમાં પૈસા આવે ત્યાં સુધી, પગાર આવે ત્યાં સુધી દેશકાળ મૂકે. આર્થિક ત્યાંથી ના અટકે, પાછો ના વરે. તો ભગવાને જે ગુણ આપ્યા હોય ને, ભગવાને હા જે ગુણે કરીને, આ સાધકને જે સેવકની વાત કરું છું, એને ભગવાને સ્કિલ આપી હતી, સેવાનું અંગ, એમાં જ લોચો મરાવડાવે, ભૂલ કરાવડાવે. ભૂલ કરે એટલે શું થાય? બધા જાણી જાય. એટલે જે એના પ્રત્યે રિસ્પેક્ટ હોય એ બધા ડાઉન જતો રહે. જેના પ્રત્યે રિસ્પેક્ટ હોય એ ડાઉન જતો રહે. બધાને ખબર પડી જાય ને. એટલે બેવની યાત્રા ચાલે. પેલાનું દાસત્વ પ્રગટે, અને એનું દર્શન કરનાર અને એની વાત જાણનાર એ કેટલો દિવ્ય ભાવથી સ્વીકાર કરે છે, એ કેટલો મહિમાથી સ્વીકાર કરે છે, અને પહેલા જેટલો જ ભાવ એને રહે છે કે ન રહે, એ બેવ કસોટી ભગવાન કરી નાખે એકી સાથે બધાને. એટલે પેલા એ સાધક 17-18 વર્ષથી સેવા કરનાર એ સાધક પાસે ભગવાને ભૂલ કરાવડાવી. સ્વામીજીએ ભૂલ કરાવડાવી. હવે એને એમ થઈ ગયું કે હારું, હવે બધાની વચ્ચે હું શું મોહ બતાવીશ એમ. એ સત્વ ગુણ એને જઈને કાં વડીલો અગર ખુલ્લા દિલે પ્રાર્થના કરી લેવી જોઈએ, પ્રાયશ્ચિત લઈ લેવું જોઈએ, કાં તો પછી સ્વામીજી પાસે જઈને પ્રાર્થના કરીને પ્રાયશ્ચિત કરી લેવું જોઈએ. હા, પણ એ બેમાંથી એકે ના કર્યું, કારણ કથા વાર્તા અને સ્વાધ્યાય ભજનનું અંગ હતું નહીં. તો એણે શું રસ્તો અપનાવ્યો કે હવે બધાની વચ્ચે હું શું મોઢું દેખાડીશ, બધા મને શું કેવી દ્રષ્ટિથી જોશે, બધા મારા વિશે શું વિચારશે. હા, ભગવાન શું વિચારશે એ નહીં વિચાર્યું. ભગવાન કેવા છે એની સામર્થ્ય, એની સત્તા એ નહીં વિચાર્યું. બીજાનો વિચાર કર્યો અને પોતાની જાતનો વિચાર કર્યો, અને એ સેવકે સુસાઇડ કર્યો. અને મહારાજે ના પાડી છે, 3 જગ્યાએ ભગવાન હાથ ઊંચા કરી નાખે. સુસાઇડ તો કોઈ રીતે કરવું જ નહીં. હા, તો સ્વામીજી કહેતા
કે સાધુના કપડામાં હોય, સહિષ્ણુના કપડામાં હોય કે અમરીશના કપડામાં હોય, પણ આત્મહત્યા કરે તો 6 મહિના તો ભગવાન એને ભૂત યોનિમાં નાખે. હવે પેલા દેહ તો પડી ગયો, પણ આત્માની જવાબદારી કોણ લે? તે આપણા વાસના ફાર્મ છે, તેમાં એક ગૌશાળાનો ચાકર. કારણ કે મહારાજે જવાબદારી ના લીધી એ આત્માની, એટલે અવગતિએ ગયો અને ભૂત થયો. આત્મહત્યા કરી એટલે ગૌશાળાના ચાકરમાં પ્રવેશ કરે અને વાસના ફાર્મની જે જમીન ખરી ને, આખી જમીન ઉપર દોટ મૂકે, દોડે, બધા પકડી લાવે. અને બરોબર એ સાધકને બપોરે 3:30 પોણા 4 વાગે ને કોફી પીવાની ટેવ, નેસ કોફી. તો પેલો કોફી માગે. હવે જેણે કોઈ દિવસ ચાની રકાબી જ જોયેલી નહીં એવો પાછો ગૌશાળાનો ચાકર, અને શું માગે? નેસ કોફી, પાછી ક્લાસિકલ જ. ઘણા બધાની ચોઈસ હોય પાછી. હા, સ્વામીજી કહેતા હતા ઘણા બધાની ચોઈસ હોય, બધાનું સાબુ બી ચોઈસ હોય, નાહવાનો, શરીરનું કચરો જ સાફ કરવાનો ને તેમાં બી ચોઈસ હોય પાછી. સ્વામી કે ઘણાને દવ જ ફાવે, ઘણાને સિંઠોલ જ ફાવે, ઘણાને લીલું જ ફાવે. એમ સ્વામીજી એવું કહેતા, એ ચોઈસ હોય. તે પેલા જેને સુસાઇડ કર્યું એ સાધકને પણ ચોઈસ જ એવી હતી, કોફી, અને તે પાસે ક્લાસિકલ નેસ કોફી, સનરાઈઝ નહીં. એટલે 3:30 પોણા 4 થઈને એ માગે તો બધા વિચાર કરે કે આ ગૌશાળાનો ચાકર ચાની રકાબી ના જોયેલી ને કોફી માગે. એટલે પકડ્યો અને પૂછ્યું કોણ? તો નામ બોલ્યો. હા, એટલે પછી બધા વિચાર કર્યો, હારો હરિધામનો સેવક, ભગવાનની ગોદમાં રહીને સેવા કરનારો સેવક, અને આવી પરિસ્થિતિ. પછી સ્વામીજીને વાત કરી કે સ્વામીજી આવું છે. સ્વામી કે વડીલોની ઉપેક્ષા, પોતાના ગુણને લઈને, પોતાની સારી સ્કિલને લઈને વડીલો કંઈ સૂચન કરે તેને ફગાવી નાખે અને ઉપેક્ષા કરતો હતો, એટલે મહારાજે એને માફ કર્યો નહીં. હા, અને બીજી વસ્તુ કે પાછું સુસાઇડ કર્યું. મહારાજે શિક્ષાપત્રીમાં ના પાડી છે. પછી સંતોએ પ્રાર્થના કરી કે સ્વામી, હરિધામનો સેવક, આટલા વર્ષો સુધી સેવા કરી, આપણે રૂડું કરવું પડે. ત્યારે સ્વામી કે લઈ આવો જળ. સ્વામીજી પ્રસાદીનું પાણી કર્યું અને પીવડાવી આવો. પાણી પીવડાવ્યું. સ્વામી કે જાઓ, બદ્રિકાશ્રમમાં જઈને તપસ્યા કર્યા કરશે હજારો વર્ષો સુધી, પણ ફરી વાર સત્સંગના યોગમાં આવશે કે નહીં આવે એ શંકા. જવાબદારી લીધી જ નહીં મહારાજે. અને જે આત્માની જવાબદારી ભગવાન અને આવા પવિત્ર સંત ના લે, એ આત્માના મોક્ષના દ્વાર બંધ થઈ જાય, એના કલ્યાણના દ્વાર બંધ થઈ જાય, એ માયાનો જીવ થઈ જાય, જગતનો જીવ થઈ જાય, સંસારનો જીવ થઈ જાય. એટલે ગુણોનું માન અને ક્રિયાનું માન, અને એથી આગળ મોટાઈનું માન, એ બહુ ખરાબ વસ્તુ છે. હા, મોટાઈ એટલે અમે 40 વર્ષથી સત્સંગમાં, 25 વર્ષથી સેવા ભક્તિ કરું છું, હોમાવું છું. મોટાઈનું માન. અને એમાં ગુણાતીતાનંદ સ્વામી એક્ઝામ્પલ આપે છે. મોટા તો ભાલના ખીજડાઓ બી છે. ભાલ પ્રદેશ સૌરાષ્ટ્રમાં, કાઠિયાવાડમાં ખીજડા એટલે હા સમડો, ખેતરના શેડે ઉગે. અને એમાં શું આવે? સિંગો જ આવે, પપેડા. તે હું પેલી અમારા જંબુસર ને પાદરા બાજુ પેલા વિચરણમાં હું જતો હતો. સ્વામીજી 2003માં સેવા સોંપેલી. તમારા પેલા કલ્યાણીવાળા ડાયા કાકા એક દિવસ મને શાક જમાડ્યું. સાંભળજો, મને તો લાગ્યું કે ફણસી કે ચોરી જેવું હશે એમ, એટલે ખાઈ લીધું. પછી ખાધા પછી એ ભગતે પૂછ્યું કે સ્વામી, આ શાક તમને ભાઈ? મેં કહ્યું સારું હતું. શાનું શાક હતું? મેં કહ્યું ચોરી કે ફણસી જેવું હશે. તો કે ના સ્વામી કે. તો મેં કહ્યું શાનું હતું? તો કે સમડાની સિંગોનું હતું કે.
એટલે અખતરો અમારા પર જ કરવાનો કે? એટલે એમાં પપૈડા લાગે. તો ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કે મોટા તો ભાલના ખીજડાઓ છે, તેમાં પપૈડા જ લાગે કે? પછી ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કહે છે કે ગુજરાતનો આંબો હોય ને 5 વર્ષનો હોય ને તો બી એમાં કેરી લાગે કે. શું લાગે કે? હવે આપણે આટલા વર્ષો પછી આંબા નીચે બેઠા પછી બાવળિયાનો સ્વાદ ચાખવા જવાનું, સમજ્યા? હા, બાવળિયા નીચે બેસવા જવાની જરૂર નહીં. બાવળિયા નીચે બેસે કાંટા વાગે. કેવા પુરુષ, કેવા પુરુષો છે! તે મોટાઈનું માન. પણ આ ત્રણેય પ્રકારનું માન આપણે જ્યારે સત્સંગના માર્ગે ચાલીએ, આધ્યાત્મિક માર્ગે ચાલીએ, કલ્યાણના માર્ગે ચાલીએ તો આપણને એ નડે. એટલે સ્વામીજી કહેતા હતા, પરિવાર તૂટે, ઘર સમાજ તૂટે, રાષ્ટ્ર તૂટે અને સંસ્થાના ભાગલા થાય. સાને લઈને? હઠ, માન અને ઈર્ષા. આ 3 વસ્તુ જે ભયંકર આધ્યાત્મિક માર્ગે બંધનરૂપ છે, નડે. અને એના માટે શું કરવાનું? તો હરસપરસ સ્વામીજી દાસત્વનું સૂત્ર આપ્યું આપણને, દાસના દાસ થઈને. પ્રભુ સ્વામી શું કર્યું? જે કઈ સેવા ભક્તિ કરે નિમિત્ત બનીને કરો. અને સ્વામીજી કહેતા 2 સારા સાધુ અને 3 સારા હરિભગત સાથે દોસ્તી કરવા. 2 સારા તો પ્રભુ સ્વામી કેવા છે? એક બાજુ અપાર સામર્થ્ય છે પ્રભુ સ્વામીજીનું, અપાર સામર્થ્ય છે. અમારા ભાવેશભાઈ વાત કરી હતી, ફુવાજીના સેવક, કે જ્યારે શરૂઆતના સત્સંગના યોગમાં આવ્યો ત્યારે કાર્યકર્તાઓએ બધાએ સમજાવેલું કે મહારાજ અને ગુણાતીત, શાસ્ત્રીજી મહારાજ ને યોગીજી મહારાજ અને સ્વામીજી પંચમૂર્તિ. પછી વિચાર આવ્યા કરતો હતો 2010ની સાલમાં કે સ્વામીજી મળ્યા પછી સ્વામીજી પછી કોણ હશે? એમ સ્વામીજી પછી કોણ હશે? એવો વિચાર આવતો હતો. એટલે 2010ની સાલમાં સેવામાં આવ્યા અને સ્વામીજીનું પૂજન કરવા ગયા. તો મારા મનના વિચારો હતા. તો હજુ પૂજન કરવા ગયા ત્યાં સ્વામીજી કહે છે કે શું નામ તારું? તો કે ભાવેશ. પછી કે આ નિર્દેશ કોઈ દિવસ આવ્યો છો? તો કે હા સ્વામી આવ્યો છો. તો કે આ પગથિયા જોયા છે? તો કે હા પગથિયા જોયા ને. પછી સ્વામીજી કે પગથિયા ઉતરી અને ડાબી સાઈડ એક રૂમ છે, ખબર છે તને? તો કે હા સ્વામી ખબર છે ને. હા. તો કે પગથિયા ઉતરીને ડાબી સાઈડ જા અને એ રૂમની અંદર સાધુ બેઠા હશે અને એનું જઈને પહેલા પૂજન કરી આવ અને કહેજો, બોલજો કે 3 વખત બોલાવજે કે ગુણાતીત 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 કે 3 વખત બોલાવજો કે, કારણ કે એ પોતાના કાર્યમાં મસ્ત હશે કે. એટલે ભાવેશભાઈ કે હું તો નીચે ઉતર્યો પગથિયા અને રૂમમાં ગયો તો પ્રભુ સ્વામીજીની કથાવાર્તાની રિપોર્ટ પ્રૂફ રીડિંગ કર્યા કરતા હતા. એટલે પછી સ્વામીજીએ કહ્યું, એટલે કે ભાવેશભાઈ કે મેં બૂમ પાડી, ગુણાતીત, જોયું નહીં. ફરી બૂમ પાડી, ગુણાતીત, તો એ નહીં જોયું. ત્રીજી વખત બૂમ પાડી કે ગુણાતીત, એટલે પાછું ફેરા. પહેલો જ પ્રશ્ન, કઈથી આવ્યા કે? કોને મોકલ્યા કે? એટલે ભાવેશભાઈ કીધું કે મારે તો આવું જ નહોતું, સ્વામીજીએ મને મોકલ્યા છે. સ્વામીજીએ મોકલ્યા તો આવું કે. પછી પ્રભુ સ્વામી કહે છે ગુણાતીત તો આગલા જન્મનું નામ હતું, અત્યારે તો સ્વામીજીએ પ્રબોધ સ્વામી રાખ્યું છે કે. અત્યારે તો સ્વામીજીએ પ્રબોધ સ્વામી રાખ્યું છે. પછી પૂજન કરીને ઉપર આવ્યો અને સ્વામીજીનું પૂજન કરવા જતા. સ્વામી કે મળી લીધું? તો કે હા. પ્રશ્ન સોલ્વ? તો કે હા. સ્વામીજી પછી કોણ? તો પ્રશ્ન હતો ને એને મનમાં, પૂરો. પછી સેવામાં લાગી ગયા અને ભગવાને અંતરનું યુદ્ધ ચાલુ કર્યું. ભાવેશભાઈ કે એટલા ભયંકર સપના આવે,
સપના આવે, ભયંકર સપના આવે, મારામારીના, થોડા ગંદા, બીક લાગે એમ. અને પાછા કોઈ સંતના દર્શન થાય, પાછા રક્ષા બી કરે. એટલે 1 વર્ષ વીત્યું મને એમાં. બીજું વર્ષ ચાલુ થયું તો વિચાર આવ્યો કે સ્વામીજીને જઈને ખુલ્લા દિલે હવે પ્રાર્થના કરું. તો અનિદેશ જતો હતો એટલે અમે રસ્તામાં પ્રભુ સ્વામી મળ્યા અને અંતર્યામી પણ જ ભાવેશ સ્વામીજીને દર્શન કરવા જાય છે? તો કે હા. પ્રાર્થના નહીં કરતો કે મારું આ બધું બંધ થઈ જાય કે પ્રાર્થના નહીં કરતા કે સ્વામીજી આશીર્વાદ આપે ને તો આશીર્વાદ લેતો નહીં પાછો કે. એટલે ભાવેશ તો ગયો અને સ્વામીજીને બધી વાત કરી કે સ્વામીજી આવું આવું બધું થાય છે. પ્રાર્થના કરી, સર્વમ સ્વામીને લઈને ગયો પાછો. એટલે સર્વમ સ્વામી બધી વાત રજૂઆત કરી. એટલે સ્વામીજી કે ચિંતા ના કરીશ એમ કહીને ખભે હાથ મૂકીને ડબ્બો મારવા જતા તો ભાવેશ કે હું ઊભો થઈ ગયો. ભાઈ કે સ્વામી કે કેમ ઊભો થઈ ગયો? કે ડબ્બો ખા કે બધું શાંત થઈ જશે. ભાવેશ કે ના, મારે આશીર્વાદ નથી જોઈતા, મારે આશીર્વાદ જોઈતા નથી. તો કે કેમ? કે તમે જેમને મને પકડાવ્યા છે એમણે મને ના પાડી છે. એમણે ના પાડી છે. ભાવેશ કે 3 વર્ષ થયા. પછી એક દિવસ પ્રભુ સ્વામીએ કીધું કે હવે જઈને સ્વામીજીને પ્રાર્થના કર અને આશીર્વાદ આપે તો લઈ લેજે. આશીર્વાદ આપે તો લઈ લેજે. એટલે ભાવેશ 3જે વર્ષે ગયા. અંતરનું યુદ્ધ, મનબુદ્ધિનું યુદ્ધ. હા, પણ પ્રભુ સ્વામીના વચને એ યુદ્ધ ખેલું. સેવા ભક્તિમાં, ભજનમાં મન દુબાવીને. પછી 3 વર્ષ પછી સ્વામીજી પાસે આશીર્વાદ લેવા ગયા અને ત્યારે સ્વામીજીએ ભાવેશે પ્રાર્થના કરી, સ્વામીજી અત્યાર સુધી રક્ષા કોણ કરતો હતો? તમે જ કરતા હતા ને? તો કે હા. પછી સ્વામીજીએ ડબ્બો માર્યો કે જાઓ હવે બધું યુદ્ધ પૂરું. અને ત્યારે ભાવેશે સ્વામીજીને પ્રાર્થના કરી કે સ્વામીજી આ 3 વર્ષ આવું યુદ્ધ ચલાવ્યું, પહેલા આશીર્વાદ લેવા માટે આવ્યો હતો ત્યારે પ્રભુ સ્વામીજીએ ના પાડી હતી, એનું રીઝન શું? એનું રીઝન શું? તો સ્વામીજી અને પ્રભુ સ્વામીની એકતા કેટલી બધી છે. એ પુરુષો કેવા છે જે આત્માની જવાબદારી લે, એ આત્માને માયાથી કેવા મુક્ત કરે છે, એને કેવો સુખ્યો કરે છે. એ પુરુષોની ગરજ, એની ધીરજ કેટલી બધી છે. ત્યારે સ્વામીજીએ કીધું કે આટલી ત્યાં ધીરજ રાખીને પ્રભુ સ્વામીના વચને એમાં તારા હજારો જન્મો નીકળી ગયા અને એ જન્મો તારે લેવા ના પડે એટલા માટે પ્રભુ સ્વામીએ ના પાડી હતી. આવા દિવ્ય પુરુષોની પ્રાપ્તિ આપણને થઈ છે. જન્મ મરણના ચક્રાઓમાંથી આપણને મુક્તિ અપાવે અને આપણા આત્માની જવાબદારી લે એવા પુરુષોની ગોદ મળે. તો એની જાણબાર તો કોઈ વસ્તુ નથી. એની જાણબાર તો કોઈ વસ્તુ નથી. એક દિવસ અમે હિંચકા આગળ ઊભા હતા અને પ્રભુ સ્વામીજી પેલું ભરથાના સમયમાં પેલા ચિદાનંદ મુનિજી પેલો આટલો રુદ્રાક્ષનો છોડ લઈને આવેલા, એ ભેટમાં આપેલો અને લઈ અને ત્યાં જ કહી દીધું સેવકને કે આ એવડી લઈ જવાનો છે. અને સમય પૈતો 3જે દિવસે પ્રભુ સ્વામીજી પધાર્યા એવડી અને તરત પેલો છોડને યાદ કર્યો કે પેલું છોડ ક્યાં છે? કે પ્રયાગભાઈ એ ભક્તિવાળા છે કે ખબર છે કે એમણે દ્રષ્ટિમાં લીધો છે એટલે પાછું તપાસ કર્યા વગર છોડશે નહીં. એટલે તપાસ કરી કે છોડ ક્યાં છે? એ છોડ વાવવો છે કે આપણે, અને જગ્યા બી સિલેક્ટ કરી. જમવા જવાનું, સંતો અને ગુરુહરિ જમવા પધારે ત્યાં ટેકરા ઉપર, એ જગ્યા બી અમને સિલેક્ટ કરી. તો કહ્યું સ્વામીજી પ્રયાગભાઈ જાળવીને છોડને લાવ્યા છે, તો કે લઈ આવો કે. અને જાતે જ ખાડો કરાવડાવી અને જાતે જ એ છોડને સિંચો, રોપ્યો અને પાણી રેડ્યું. અને એ છોડને 1 વર્ષ થવા આવ્યું. અત્યારે તો 6.5-7 ફૂટ જેટલો ઊંચો થઈ ગયો છે. 1.5 ફૂટ નો હતો એની જગ્યાએ. એટલે બપોરે જમવા પધાર્યા એટલે વાત નીકળી કે છોડ મોટો થઈ ગયો નહીં કે. એટલે દૂર હું બેઠો હતો પાછળ છેલ્લી રોમાં, 6થી 7મી રોમાં. એટલે પછી મને વિચાર આવ્યો, સંકલ્પ ઉઠે છે મનમાં કે જ્યારે જ્યારે આપ થાળ લેવા પધારો છો તો આપની દ્રષ્ટિ પડે છે ને એટલે વિકાસને પામે છે છોડ. મને એવો જ્યાં વિચાર આવ્યો તો તરત જ શું કહે છે ખબર છે કે તમારા જેવા સંતોની દ્રષ્ટિ પડે છે ને રોજ એટલે વિકાસને પામે છે.
એ કેટલો બધો એ સંતોનો મહિમા સમજતા હશે ને એનું અંતર કેટલું બધું પકડે છે. આટલા સમર્થ છે છતાં એનું દાસત્વ કેટલું બધું છે, છતાં એનું સેવક ભાવ કેટલું બધું છે કે જમતા હતા, ઠાર લેતા હતા. અહીં પરદેશ આવતા પહેલા, અઠવાડિયા પહેલા જ તો મારી બાજુમાં ગોપાલભાઈ બેઠેલા અને ગુરુહરિ એનું ફેસ હાવ સૂકું, આ મોઢું ગાલ બેસી ગયેલા એવું મુખારવિંદ છે. આ તો વાળ ઉગે ને દાઢીના ત્યારે જ આમ સહેજ ભરાવદાર લાગે. પેલા ગોપાલભાઈ કે બેઠા બેઠા મને વાત કરતા હતા કે ગુરુહરિને સોજા આવે છે કે અહીંયા? એટલે મેં કોઈ સોજા નથી. એમને દાંતો બધા કાન નાખ્યા છે ચાવવાના, જડ પેલા અહીંના, એટલે એનું ફેસ છે ને દબાયેલું છે એટલે આ લાગે છે, બાકી સોજા નથી. એટલે તરત જ ગુરુહરિ કે શું કહો છો? તરત જ મારી કઈ ભૂલ થાય છે? મારી કઈ ભૂલ થાય છે? ભૂલ થાય તો કહેતા રહેજો કે, કારણ કે કીધા વગર અમે સુધરી એવા નથી કે. એક સેવક આગળ આટલું દાસત્વ, એ જે વિનંતી કરે છે પોતાની ભૂલ જોવા માટેનું, એ જે દર્શન કરાવે છે એનું અદ્ભુત દાસત્વ છે. એક બાજુ સામર્થ્ય છે છતાં બી એ દાસત્વ ક્યારે ચૂકતા નથી. આવી રમણીય મૂર્તિની ગોદમાં સ્વામીજી આપણને આપીને ગયા છે. ત્યારે ગુરુહરિ અને સ્વામીજીના ચરણોમાં એટલી જ પ્રાર્થના, અમારા જીવનમાં કોઈ પણ પ્રકારના હઠ મનીષાના સ્વભાવ ના રહે. અમે નિમિત્ત બનીને કેવળ અને કેવળ અમારું ડેસ્ટિનેશન તારે લઈને હું છું અને બસ એક તું રાજી થા એવી ભાવનાથી જીવન જીવી અને આપના હૃદયના પાત્ર અમે બની શકીએ એવું બળ, બુદ્ધિ ને શક્તિ અમ સર્વને આપ અર્પજો. એ જ અંતરની પ્રાર્થના. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. ગુરુ હરિહરિ પ્રસાદ સ્વામી મહારાજની, પ્રગટ ગુરુ હરિ પ્રબોધ સ્વામી મહારાજની જય જય. ચિંતન સ્વામીજી આપણને ગુરુહરિના જીવનના પ્રસંગોની વાત કરી. ગુરુ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીની વાતમાં એક વાત છે. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે, અહીંયા બેઠા બેઠા સત્સંગ કરીએ છીએ તો એવું ના સમજતા કે નવરા છીએ ને અહીંયા આવ્યા છીએ. વાત બધાએ સાંભળી હશે. પછી ગુણાતીતાનંદ સ્વામી એવું કહે છે કે અહીંયા બેઠા બેઠા વાતો સાંભળીએ છીએ એમાં અનંત જન્મોના ગર્ભવાસ, મનુષ્યના દેહ અને પાપો બળી રહ્યા છે. એટલે આપણને તો એવો સંકલ્પ થવો જોઈએ કે હજી 10 મિનિટ સભા ચાલી હોત તો 2-4 જન્મ ઓછા થઈ જાત. પણ વાંધો નહીં, એવરી વીક આપણે સભા કરીએ જ છીએ એટલે એવી વાત નથી કરી. એનાઉન્સમેન્ટ બધાને ખ્યાલ જ છે. આજથી 5 વર્ષ પહેલાં ગુરુ હરિપ્રસાદ સ્વામીજીએ જુલાઈની 7મી તારીખે જે હરિસુમિરન મંદિરમાં આપણે બેઠા છીએ એનો ભવ્ય મંદિરનો મહોત્સવ આપણે 2019ની સાલમાં કર્યો હતો. અને એની 5th એનિવર્સરી એટલે કે 5મો પાટોત્સવ નેક્સ્ટ વીક જુલાઈની 7 તારીખે જુલાઈની 7 તારીખે સવારના આપણે સંતોની હાજરીમાં આપણે ઉજવવાના. પ્રોગ્રામમાં આપણને ખ્યાલ છે કે આખા વર્ષની અંદર એક જ દિવસ એવો આપણને મળે છે કે જેમાં હરિભક્તોને ઠાકોરજીના ચરણાવિંદ સુધી જવાનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. એ ચરણાવિંદના પૂજન કરવાનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. તો પ્રોગ્રામ આપણો 8:45 AM સવારના, જુલાઈ 7th નેક્સ્ટ સન્ડે સવારના 8:45 વાગે 8:45 AM મહાપૂજાથી એ મંદિરના એ પાટોત્સવની શરૂઆત થશે. મહાપૂજા બાદ આપણને સૌને ઠાકોરજીના ચરણાવિંદના એ પૂજનનો લાભ મળશે. એટલે જેટલા ભાઈઓ છે, જેટલા દર વર્ષે પધારે છે, એમને ખ્યાલ જ છે કે આપણે પધારીએ તો ધોતી પહેરીને આપણે બધા આવીએ. જેની પાસે નહીં હોય એ મંદિરમાંથી વ્યવસ્થા થશે, પણ એ ચેન્જ કરવું, પાછું આવવું
એનો સમય જો બચાવવો હોય તો જે લોકો પાસે ઘરમાં ધોતી હોય એ ધોતી પહેરીને જ 8:45 એ મહાપૂજામાં પધારે, તો જેના પરથી તરત જ એમને ઠાકોરજીનો લાભ મળે. આ પ્રોગ્રામ માટે આપણે આપણા સગા સંબંધી, મિત્ર મંડળ, જે બી પરિવારના મુક્તો હોય, એવરીવન ઇઝ ઇન્વાઇટેડ, એવરીવન ઇઝ ઓપન ટુ એટેન્ડ ધીસ ઇવેન્ટ. અને પછી ઠાકોરજીના એ પૂજન બાદ 11:15 વાગે 11:15 આપણી સભા જે છે રેગ્યુલર સંતોના સાનિધ્યમાં, નેક્સ્ટ વીક પણ આપણી સાથે સંતો છે જ, તો સંતોના સાનિધ્યમાં એ આપણી 11:15 વાગે સભા થશે. અને સભા બાદ ઠાકોરજીના થાળ અને આરતીનો આપણને લાભ મળશે. સવારને જે લોકો પધારશે 8:45 PM, એમાં આપણને ચા નાસ્તાની પણ વ્યવસ્થા એ સેવકોએ, વડીલોએ આપણા માટે કરી છે. સો અગેન નેક્સ્ટ વીક આપણી સભા નથી, બટ ઇટ્સ અ પાટોત્સવ. સો પ્રોગ્રામ વિલ સ્ટાર્ટ 8:45 AM in the morning with Mahapuja. So every bhaiyo are requested to wear a dhoti. Those who doesn't have, મંદિર આપણે એમને પ્રોવાઈડ કરશું. તો આપણે સૌ નેક્સ્ટ વીક 8:45 પહેલાં, કારણ કે 8:45 તો મહાપૂજા ચાલુ થવાની છે, એટલે એવું નથી કે મહાપૂજાના શ્લોક બોલાય અને ઠાકોરજીનું આપણે આહવાન કરીએ એ જ વખતે આપણું આહવાન થાય. એટલે આપણે ને ઘણાને એવું હોય કે શ્લોક બોલાય જ છે, હવે હું જઉં છું, તો એવું આપણે ના કરીએ. આપણે પહેલાં જ આપણું સ્થાન જે છે સભા હોલમાં આપણે લઈ લઈએ. તો નેક્સ્ટ વીક આપણે સૌ પાટોત્સવમાં મળશું. ઠાકોરજીની આરતી આજે આપણે કરવી છે. જેમ વાત થઈ શરૂઆતની સભામાં કે આજની સભા યુનિક છે, આજની સભા આપણી ઇન્ટરનેશનલ છે. અને ગઈકાલે સૌ યુવકોએ ભેગા મળી સરસ મજાનો ક્રિકેટનો આનંદ લીધો. અને એવું કહે છે, મને નથી ખબર બહુ, હું ક્રિકેટનો એટલો રસ્યો નથી, પણ જે લોકોએ કીધું એમાં એવું છે કે 17 વર્ષ પછી ફર્સ્ટ ટાઈમ T20 વર્લ્ડ કપમાં ઇન્ડિયા જે છે વિન થઈ છે. અને એક જ એવી ટીમ છે T20 વર્લ્ડ કપમાં કે જે આખી T20 સિરીઝમાં એક પણ મેચ હાર્યા નથી, અને આખી સિરીઝ વિન થઈને ઇન્ડિયાની ટીમ જીતી છે. આપણા ઠાકોરજી કેવા છે, જેમ કહે છે ને કે દાસના દાસ થઈને વળી જે રહેશે સત્સંગમાં, ભક્તિ એની ભલી માની જ રાચીશ એના રંગમાં. એમ તો આપણે બધાએ સેલિબ્રેશન કર્યું. તો પૂજારી ટીમે સરસ મજાના ઠાકોરજીના વાઘા બી ક્રિકેટ ટીમના જ બનાવ્યા છે. તો આરતી પછી મને ખ્યાલ છે બધાને ભૂખ લાગી જશે સમય થાય એટલે, પણ આટલા સરસ મજાના વાઘા પૂજારી ટીમે પહેરાવ્યા છે. તો આરતી પછી સૌ દર્શનનો લાભ લે એવું પૂજારી ટીમ વતી પ્રાર્થના છે. ઠાકોરજીની આરતી માટે જે મુક્તો પરદેશથી પધાર્યા છે, ખાસ કરીને યુવકો, ન્યૂઝીલેન્ડ, UK અને ઇન્ડિયાના મુક્તો, એ લોકોને પ્રાર્થના કે ઠાકોરજીની આરતી માટે આગળ પધારે. આપ સૌના દર્શન હવે નેક્સ્ટ વીક જુલાઈ 7 સવારના મહાપૂજામાં કરશું. જય સ્વામિનારાયણ. सद्गुरु स्वामी प्रभु जय अंतर्यामी सहजानंद दयाळु सहजानंद दयाळु बलवंत बहुनामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी।
महाराजनी जय श्री गुणातीतानंद स्वामी महाराजनी जय श्री अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय राधा कृष्ण देवनी जय हरे कृष्ण महाराजनी जय धर्म भक्ति घनश्याम महाराजनी जय शास्त्री जी महाराजनी जय योगी जी महाराजनी जय गुरु हरि हरि प्रसाद स्वामी महाराजनी जय 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 प्रगट गुरु हरि प्रबोध स्वामी महाराजनी